ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12मो अध्याय श्रीमद्भागवतनी संक्षिप्त विषय सूची। श्रुतजी कहे छे, नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनात्। भगवद भक्ति रूपी महान धर्म ने नमस्कार छे। विश्व विधाता भगवान श्री कृष्ण ने नमस्कार छे। हवे हूँ ब्राह्मणों ने नमस्कार करीने श्रीमद भागवत में वर्णवेला सनातन धर्मों संक्षिप्त विवरण संभळावुं छूं। सौनकादि ऋषिओ, तमे लोकोए मने जे प्रश्न पूछ्यो हतो ते प्रमाणे में भगवान विष्णुનું आ अद्भुत चरित्र संभळाव्युं, जे दरेक मनुष्यने माटे श्रवण करवा योग्य छे। आ श्रीमद भागवत पुराण में सर्व पापहारी स्वयं भगवान श्री हरिનું જ संकीर्तन थयो छे। तेओ बधाना हृदय में बिराजेला बधानी इंद्रियोना स्वामी अने प्रेम भक्तोना जीवन धन छे। आ श्रीमद भागवत पुराण में परम रहस्यमय अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्वનું वर्णन थयुं छे। ते ब्रह्ममां ज आ जगतनी उत्पत्ति, स्थिति अने प्रलयनी प्रतीति थाय छे। आ पुराण में तेज परम तत्वનું अनुभवात्मक ज्ञान अने तेनी प्राप्ति माटेना साधनों स्पष्ट निर्देश छे। शौनकजी, आ महापुराणना प्रथम स्कंद में भक्ति योगનું सारी रीते निरूपण करवामां આવ્યું छे अने साथे साथे भक्ति योगथी उत्पन्न थनारा अने तेने दृढ़ करनारा वैराग्यનું पण वर्णन करवामां આવ્યું छे। परीक्षितनी कथा अने व्यास नारद संवादना प्रसंग में नारद चरित्र पण कहेवामां આવ્યું छे। राजर्षि परीक्षितने ब्राह्मणनो शाप मळ्या पछी ते कई रीते गंगा किनारे अनशन व्रत लईने बेठा अने ब्रह्मर्षि वर्य श्री सुखदेवजी साथे तेमनो कई रीते संवाद शरू थयो। आ कथा पण प्रथम स्कंदमां ज छे। योग धारणा द्वारा शरीर त्यागनी विधि, ब्रह्माजी अने नारदजीनो संवाद, अवतारोनी संक्षिप्त चर्चा तथा महत्तत्व आदि क्रमथी प्राकृतिक सृष्टिनी उत्पत्ति वगैरे विषयोનું वर्णन बीजा स्कंदमां थयुं छे। त्रीजा स्कंदमां सर्वप्रथम विदुरजी अने उद्धवजीनो, पछी विदुरजी अने मैत्रेयजीना समागम अने संवादनो प्रसंग छे। त्यार पछी पुराण संहिताना विषयमां प्रश्न पूछायो छे अने पछी प्रलयकाळमां परमात्मा कई रीते बिराजे छे तेनुं निरूपण छे। गुणोना क्षोभथी प्राकृतिक सृष्टि अने महत्तत्व वगैरे 7 प्रकारनी प्रकृति विकृतिओ द्वारा कार्य सृष्टिनुं वर्णन छे। त्यार पछी ब्रह्मांडनी उत्पत्ति अने तेमां विराट पुरुषनी स्थितिनुं स्वरूप समजाववामां આવ્યું छे। त्यार पछी स्थूल अने सूक्ष्म कळानुं स्वरूप, ब्रह्माजीनो प्रादुर्भाव, रसातळमां डूबेली पृथ्वीनो उद्धार, हिरण्याक्षनो वध, देवो, पशु पक्षीओ अने मनुष्यनी सृष्टि अने रुद्रनी उत्पत्तिनो प्रसंग छे। त्यार पछी ब्रह्माजीना शरीरमांथी श्री स्वयंभुव मनु अने स्त्रीओनी आद्या प्रकृति एवी शतरूपानी उत्पत्तिनुं वर्णन छे। जेमां मनु राजाने त्यां देवहूतिनो जन्म, तेमनो प्रजापति कर्दम महर्षि साथे विवाह, तेमनामांथी मनुपत्नीओनो जन्म, महात्मा भगवान कपिलनो अवतार अने पछी कपिलदेव तथा तेमना माता देवहूतिना संवादनो प्रसंग छे। चौथा स्कंदमां मरीचि वगैरे 9 प्रजापतिओनी उत्पत्ति, दक्षना यज्ञनो विध्वंस, राजर्षि ध्रुव अने पृथुનું चरित्र तथा प्राचीन बर्हिष्ठ तथा नारदजीना संवादનું वर्णन छे। पांचमा स्कंदमां प्रियव्रत राजानी कथा, नाभि राजा, वृषभदेवजी अने भरतजीનું चरित्र, सप्तद्वीप, सप्त समुद्र खंडोનું वर्णन, पर्वतो, सरिताओનું वर्णन, ज्योतिष चक्रનો विस्तार अने पाताल तथा नरकोनी स्थितिનું निरूपण छे। सौनकादि ऋषिओ छठा स्कंदमां प्रचेताओथी दक्षनी उत्पत्ति, दक्षनी पुत्रीओनी प्रजा, देवताओ, असुरो, मनुष्यो, पशुओ, पर्वतो अने पक्षीओना जन्मकर्म, वृत्रासुरनी उत्पत्ति अने तेनो उद्धार। हवे 7मा स्कंदना विषयो कहेवामां आवे छे। आ स्कंदमां मुख्यतः दैत्यराज हिरण्यकशिपु अने हिरण्याक्षना जन्मकर्म तथा दैत्योमां सर्वश्रेष्ठ महात्मा प्रहलादजीना उत्तम चरित्रोનું નિરૂપણ છે। ત્યાર પછી 8મા સ્કંદમાં
મન્વંતરોની કથા, ગજેન્દ્ર મોક્ષ, જુદા જુદા મન્વંતરોમાં થવાવાળા ભગવાન વિષ્ણુના અવતારો, કુર્મ, મત્સ્ય, વામન, ધનવંતરી, હયગ્રીવ વગેરે, અમૃત પ્રાપ્તિ માટે દેવતાઓ અને દૈત્યોનું સમુદ્ર મંથન અને દેવાસુર સંગ્રામ વગેરેનું વર્ણન છે. ત્યાર પછી 9મા સ્કંદમાં મુખ્યતઃ રાજવંશોનું વર્ણન છે. ઇક્ષ્વાકુ વંશની ઉત્પત્તિ, તેમનું કાર્ય, તેમનો વંશ વિસ્તાર, મહાત્મા સુદ્યુમ્ન, ઈલા અને તારાનું ઉપાખ્યાન, આ બધાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. સૂર્યવંશની કથા, શશાદ અને નૃગ વગેરે રાજાઓનું વર્ણન, સુકન્યાનું ચરિત્ર, સર્યાતિ, ખટવાંગ, માંધાતા, સૌભરી, સગર, બુદ્ધિમાન કકુસ્થા અને કૌશલેન્દ્ર ભગવાન રામના સર્વ પાપહારી ચરિત્રોનું વર્ણન પણ આ 9મા સ્કંદમાં જ છે. ત્યાર પછી નિમિ રાજાનો દેહત્યાગ તથા જનક વંશની ઉત્પત્તિનું વર્ણન છે. ભૃગવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ પરશુરામજી દ્વારા ક્ષત્રિયોનો સંહાર, ચંદ્રવંશી રાજા પુરુરવા, યયાતિ, નહુષ, દુષ્યંતનંદન ભરત, સંતનુ અને તેમના પુત્ર ભીષ્મ વગેરેની સંક્ષિપ્ત કથાઓ પણ 9મા સ્કંદમાં જ છે. અંતમાં યયાતિના મોટા પુત્ર યદુનો વંશ વિસ્તાર કહેવામાં આવ્યો છે. સૌનકાદિ ઋષિઓ આજ યદુ વંશમાં જગતપતિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અવતાર લીધો હતો. તેમણે અનેક અસુરોનો સંહાર કર્યો. તેમની લીલાઓ અપાર છે. તેમ છતાં 10મા સ્કંદમાં તેમનું થોડું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. વસુદેવ દેવકીજીને ત્યાં તેમનું પ્રાગટ્ય, ગોકુલમાં નંદ બાવાને ઘેર જઈ મોટા થયા, પૂતનાના પ્રાણોનું દૂધની સાથે પાન કર્યો, ગાડામાં ભરાયેલા સટકાસુરનો વધ કર્યો, તૃણાવર્ત, બકાસુર અને વત્સાસુરનો વધ કર્યો, ધેનુકાસુરને સપરિવાર અને પ્રલંબાસુરનો સંહાર કર્યો, દાવાનળમાં ફસાયેલા ગોવાળોની રક્ષા કરી કાલિયાનાગનું દમન કર્યું, અજગરના મોઢામાંથી નંદબાવાને છોડાવ્યા. ત્યાર પછી ગોપીઓએ ભગવાનને પતિ રૂપે પ્રાપ્ત કરવા માટે વ્રત કર્યું અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પ્રસન્ન થઈને તેમને ઇષ્ટ વરદાન આપ્યું. ભગવાને યજ્ઞપત્નીઓ પર કૃપા કરી તેમના પતિદેવ બ્રાહ્મણોને બહુ પશ્ચાતાપ થયો. ગોવર્ધન ધારણ લીલા કર્યા પછી ઇન્દ્ર અને કામધેનુએ આવીને ભગવાનનો યજ્ઞાભિષેક કર્યો. શરદ ઋતુની રાત્રિઓમાં વ્રજ સુંદરીઓની સાથે રાસ ક્રીડા કરી દુષ્ટ શંખચૂડ, અરિષ્ટાસુર અને કેશીનો વધ કર્યો. ત્યાર પછી અક્રૂરજી મથુરાથી વૃંદાવન આવ્યા અને તેમની સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને બલરામજીએ મથુરા માટે પ્રસ્થાન કર્યું. તે પ્રસંગે વ્રજ સુંદરીઓએ જે વિલાપ કર્યો હતો તેનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. રામ અને શ્યામે મથુરા જઈને ત્યાંની શોભા જોઈ અને કુવલયાપીડ હાથી, મોષ્ટિક, ચારુણ અને કંસ વગેરે દુષ્ટોનો સંહાર કર્યો. સાંદીપની ગુરુને ત્યાં વિદ્યા અધ્યયન કરીને તેમના મૃત પામેલા પુત્રને પાછો લાવી આપ્યો. સૌનકાદિ ઋષિઓ જે સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મથુરામાં નિવાસ કરી રહ્યા હતા તે સમયે તેમણે ઉદ્ધવ અને બલરામજીની સાથે યાદવોનું બધી રીતે પ્રિય અને હિત કર્યું. જરાસંઘ ઘણીવાર મોટી મોટી સેનાઓ લઈને આવ્યો અને ભગવાને તેમનો ઉદ્ધાર કરીને ભૂમિનો ભાર ઓછો કર્યો. ત્યાર પછી ભગવાને કાલયવનને મુચુકુંદ પાસે ભસ્મ કરાવી દીધો. દ્વારકાપુરી વસાવીને રાતોરાત બધાને ત્યાં પહોંચાડી દીધા. સ્વર્ગમાંથી કલ્પવૃક્ષ અને સુધર્મ સભા લઈ આવ્યા. ભગવાને શત્રુઓના સમૂહને યુદ્ધમાં પરાજિત કરી રૂક્મિણીજીનું હરણ કર્યું. બાણાસુર સાથેના યુદ્ધમાં મહાદેવજી ઉપર એવું બાણ છોડ્યું કે તેઓ બગાસા ખાવા લાગ્યા અને આ બાજુ બાણાસુરની ભુજાઓ કાપી નાખી. પ્રાગ જ્યોતિષપુરના સ્વામી ભૌમાસુરને મારીને 16,000 કન્યાઓ સાથે પાણી ગ્રહણ કર્યું. શિશુપાલ, પૌંડ્રક, શાલ્વ, દુષ્ટદંત વક્ત્ર, શંબરાસુર, દ્વિવિદ, પીઠ, મુર, પંચજન વગેરે દૈત્યોના બળ પરાક્રમનું વર્ણન કરીને એ વાત કહેવામાં આવી કે ભગવાને તેમને કઈ રીતે માર્યા. ભગવાને ચક્ર દ્વારા કાશીને બાળી નાખ્યું અને પછી તેમણે મહાભારતના યુદ્ધમાં પાંડવો દ્વારા પૃથ્વીનો બહુ મોટો ભાર ઉતારી દીધો. સૌનકાદિ ઋષિઓ 11મા સ્કંદમાં એ વાતનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે કે ભગવાને બ્રાહ્મણોના શાપને બહાને કઈ રીતે યદુવંશનો સંહાર કર્યો.
આ સ્કંદમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને ઉદ્ધવજીનો સંવાદ અત્યંત અદ્ભુત છે. તેમાં સંપૂર્ણ આત્મજ્ઞાન અને ધર્મનું નિરૂપણ કરવામાં આવ્યું છે. અને છેલ્લે એ વાત કહેવામાં આવી છે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાના આત્મયોગના પ્રભાવથી કઈ રીતે મૃત્યુલોકનો પરિત્યાગ કર્યો. 12મા સ્કંદમાં જુદા જુદા યુગોના લક્ષણો છે. આ યુગોમાં રહેવાવાળા લોકોના લક્ષણો તથા વ્યવહારનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉપરાંત એ પણ કહેવામાં આવ્યું છે કે કલયુગમાં મનુષ્યોની જીવન ગતિ વિપરીત હોય છે. 4 પ્રકારના પ્રલય અને 3 પ્રકારની ઉત્પત્તિનું પણ આ સ્કંદમાં વર્ણન છે. ત્યાર પછી પરમ જ્ઞાની રાજર્ષિ પરીક્ષિતના દેહત્યાગની વાત કહેવામાં આવી છે. ત્યાર પછી વેદોની શાખાઓ અને તેના વિભાજનનો પ્રસંગ છે. માર્કંડેયજીની સુંદર કથા, ભગવાનના અંગ ઉપાંગોના સ્વરૂપની કથા અને બધાના અંતરમાં વિશ્વાત્મા ભગવાન સૂર્યના ગુણોનું વર્ણન છે. સૌનકાદિ ઋષિઓ, તમે લોકોએ આ સત્સંગ દરમિયાન મને જે જે પ્રશ્ન પૂછ્યા હતા તે બધા પ્રશ્નોના ઉત્તર મેં આપી દીધા છે. એમાં સંદેહ નથી કે આ કથા દરમિયાન મેં બધી રીતે ભગવાનના લીલા ચરિત્રો અને તેમના અવતાર ચરિત્રોનું જ વર્ણન કર્યું છે. જે મનુષ્ય પડતા, આથડતા, લપસતા, દુઃખ ભોગવતા અથવા છીંકતી વખતે વિવસ્થાથી પણ ઊંચા અવાજે હરયે નમઃ એમ બોલે છે તે બધા પાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે. જો અનંત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના નામ, લીલા, ગુણ અને વગેરેનું સંકીર્તન કરવામાં આવે અથવા તેમનો પ્રભાવ, મહિમા વગેરેનું શ્રવણ કરવામાં આવે તો તેઓ સ્વયં હૃદયમાં આવીને બિરાજે છે. અને શ્રવણ કીર્તન કરનાર મનુષ્યના જેમ સૂર્ય અંધકારને, આંધી વાદળોને વિખેરી નાખે છે તેમ બધા દુઃખો દૂર કરી દે છે. જે વાણી દ્વારા ઘટઘટવાસી અવિનાશી ભગવાનના નામ, લીલા, ગુણ વગેરેનું ઉચ્ચારણ થતું નથી તે વાણી ભાવપૂર્ણ હોવા છતાં પણ નિરર્થક છે, સારહીન છે, સુંદર હોવા છતાં અસુંદર છે અને ઉત્તમોત્તમ વિષયોની છણાવટ કરનારી હોવા છતાં પણ તે અસત કથા છે. જે વાણી અને વચન ભગવાનના ગુણોથી પરિપૂર્ણ રહે છે તે જ પરમ પાવન છે, તે જ મંગલમય છે, તે જ પરમ સત્ય છે. જે વચનો દ્વારા ભગવાનનું પરમ પવિત્ર યશોગાન થાય છે તે જ પરમ સુંદર, રુચિકર અને પ્રતિક્ષણ નવા નવા લાગે છે. તેનાથી અનંતકાળ સુધી મનને પરમાનંદની અનુભૂતિ થતી રહે છે. મનુષ્યનો શોક સમુદ્ર તે વચનોના પ્રભાવથી હંમેશને માટે સુકાઈ જાય છે. જે વાણીથી ભલે તે રસ, ભાવ, અલંકાર વગેરેથી મુક્ત કેમ ન હોય, જગતને પવિત્ર કરનાર ભગવાનનો યશ ગવાતો નથી. તે તો કાગડાઓ માટે નાખવામાં આવતા ઉચ્ચિષ્ટ સ્થાન જેવી અત્યંત અપવિત્ર છે. માનસરોવરમાં રહેતા હંસ અથવા બ્રહ્મધામમાં વિહાર કરવાવાળા ભગવત ચરણારવિંદના આશ્રિત પરમહંસ ભક્તો તેનું ક્યારેય સેવન કરતા નથી. નિર્મળ હૃદયવાળા સાધુજનો તો ત્યાં જ નિવાસ કરે છે જ્યાં ભગવાનનો નિવાસ હોય. આનાથી વિપરીત જેમાં સુંદર રચના પણ નથી અને જે વ્યાકરણ વગેરેની દ્રષ્ટિએ અશુદ્ધ શબ્દોથી યુક્ત પણ છે, પરંતુ જેના પ્રત્યેક શ્લોક ભગવાનનો સુયશ ગવાતા નામોથી યુક્ત છે, તે વાણી લોકોના તમામ પાપોનો નાશ કરી દે છે. કેમ કે સત્પુરુષો આવી જ વાણીનું શ્રવણ, ગાન અને કીર્તન કરતા હોય છે. તે નિર્મળ જ્ઞાન પણ કે જે મોક્ષ પ્રાપ્તિનું સાક્ષાત સાધન છે, જો ભગવાનની ભક્તિ રહિત હોય તો તેની કોઈ શોભા નથી. જે કર્મ ભગવાનને અર્પણ કરવામાં આવ્યું નથી તે ભલે ગમે તેટલું ઊંચા પ્રકારનું કેમ ન હોય, હંમેશા અમંગળરૂપ દુઃખ આપનારું જ છે. તે તો સ્વીકાર્ય કઈ રીતે બની શકે? વર્ણાશ્રમને અનુકૂળ આચરણ, તપસ્યા અને અધ્યયન વગેરે માટે જે બહુ મોટો પરિશ્રમ કરવામાં આવે છે તેનું ફળ માત્ર યશ અથવા ધન પ્રાપ્તિ હોઈ શકે. પરંતુ ભગવાનના ગુણ, લીલા, નામ વગેરેનું શ્રવણ કીર્તન વગેરે તો તેમના શ્રી ચરણ કમળોની અવિચળ સ્મૃતિ પ્રદાન કરનારું છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોની અવિચળ સ્મૃતિ બધા જ પાપ, તાપ અને અશુભોનો નાશ કરી પરમ શાંતિ પ્રદાન કરનારી છે. તેના દ્વારા અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ જાય છે, ભગવાનની પરાભક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે તથા વૈરાગ્ય અને વિજ્ઞાનપૂર્ણ યથાર્થ જ્ઞાન મળતા
ભગવાનનો સાક્ષાત અનુભવ થઈ જાય છે. સૌનકાદિ ઋષિઓ, તમે બહુ ભાગ્યશાળી છો, ધન્ય છો, ધન્ય છો. કેમ કે તમે લોકો બહુ પ્રેમથી નિરંતર પોતાના હૃદયમાં સર્વાંતર્યામી, સર્વાત્મા, સર્વશક્તિમાન, આદિદેવ, બધાના આરાધ્ય દેવ, સ્વયં બીજા આરાધ્ય દેવ રહિત નારાયણ ભગવાનને સ્થાપિત કરીને ભક્તિ કર્યા કરો છો. જે સમયે રાજર્ષિ પરીક્ષિત અનશન વ્રત લઈને મોટા મોટા ઋષિઓની સભામાં બધાની સામે શ્રી સુખદેવજી મહારાજના મુખેથી શ્રીમદ ભાગવત કથા સાંભળી રહ્યા હતા, તે સમયે ત્યાં બેસીને મેં પણ તે જ પરમ ઋષિના મુખેથી આ આત્મતત્વનું શ્રવણ કર્યું હતું. હું એ માટે તમારા બધાનો ઋણી છું. સૌનકાદિ ઋષિઓ, ભગવાન વાસુદેવની એક એક લીલા હંમેશા શ્રવણ કીર્તન કરવા યોગ્ય છે. મેં આ પ્રસંગમાં તેમના જ મહિમાનું વર્ણન કર્યું છે કે જે તમામ અશુભ સંસ્કારોને ધોઈ નાખે છે. જે મનુષ્ય એકાગ્ર ચિત્તથી શ્રદ્ધાપૂર્વક એક પહોર એટલે કે 3 કલાક અથવા 1 ક્ષણ પ્રતિદિન ભાગવતનું આ મહાત્મ્ય સંભળાવે અથવા સાંભળે તો તે શ્રોતા તથા વક્તા પોતાની જાતને પવિત્ર કરે છે. જે મનુષ્ય દ્વાદશી અથવા એકાદશીના દિવસે આનું શ્રવણ કરે છે તે દીર્ઘાયુ થઈ જાય છે. અને જે સંયમપૂર્વક નિરાહાર રહીને પાઠ કરે છે તેના પૂર્વના પાપ તો નષ્ટ થઈ જ જાય છે, તેની પાપ કરવાની પ્રવૃત્તિ જ નષ્ટ થઈ જાય છે. જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિયો અને અંતઃકરણને પોતાને વશ કરીને ઉપવાસપૂર્વક પુષ્કર, મથુરા અથવા દ્વારકામાં આ પુરાણ સંહિતાનો પાઠ કરે છે તે તમામ ભયથી મુક્ત થઈ જાય છે. જે મનુષ્ય આનું શ્રવણ અથવા કીર્તન કરે છે તેનાથી દેવતાઓ, મુનિઓ, સિદ્ધો, પિતૃઓ, મનુઓ અને રાજાઓ સંતુષ્ટ થઈ જાય છે અને તેની અભિલાષાઓ પૂરી કરે છે. ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ અને સામવેદના પાઠથી બ્રાહ્મણોને મધ, ઘી અને દૂધની નદીઓ એટલે કે તમામ પ્રકારની સુખ સમૃદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. તે જ ફળ શ્રીમદ ભાગવતનો પાઠ કરવાથી મળે છે. જે બ્રાહ્મણ સંયમપૂર્વક આ પુરાણ સંહિતાનું અધ્યયન કરે છે તેને તે જ પરમપદની પ્રાપ્તિ થાય છે જેનું વર્ણન સ્વયં ભગવાને કર્યું છે. આના અધ્યયનથી બ્રાહ્મણોને ઋતંભરા પ્રજ્ઞા એટલે કે તત્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવનારી બુદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે અને ક્ષત્રિયને સમુદ્ર સુધી ભૂમંડળનું રાજ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. વૈશ્ય કુબેરના પદને પ્રાપ્ત થાય છે અને શુદ્ર બધા પાપોથી મુક્ત થઈ જાય છે. ભગવાન જ બધાના ઈશ્વર છે અને કલયુગના મળ સમૂહોનો નાશ કરવા વાળા છે. આમ તો તેનું વર્ણન કરવા માટે ઘણા પુરાણો છે, પરંતુ તે બધામાં સર્વત્ર નિરંતર ભગવાનનું વર્ણન જોવા મળતું નથી. શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણમાં તો પ્રત્યેક કથા પ્રસંગમાં ડગલે ડગલે સર્વ સ્વરૂપ ભગવાનનું જ વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. તેઓ જન્મ મૃત્યુ વગેરે વિકારોથી રહિત, દેશ, કાલ, વસ્તુ વગેરે સીમાથી પર છે તથા સ્વયં આત્મતત્વ જ છે. જગતની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, પ્રલય કરવા વાળી શક્તિઓ પણ તેમના સ્વરૂપથી ભિન્ન નથી. બ્રહ્મા, શંકર, ઇન્દ્ર વગેરે લોકપાલો તેમની સ્તુતિ કઈ રીતે કરવી તે લેશ માત્ર પણ જાણતા નથી. તે જ અખંડ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું. જેમણે પોતાના સ્વરૂપમાં જ એટલે કે પ્રકૃતિ, પુરુષ, મહત્તત્વ, અહંકાર અને 5 તન્માત્રા રૂપ 9 શક્તિઓનો સંકલ્પ કરીને આ સ્થાવર જંગમ જગતની રચના કરી છે અને જે અખિલ બ્રહ્માંડના અધિષ્ઠાન રૂપે રહેલા છે તે ભગવાનનું પરમપદ કેવળ અનુભવથી પમાય છે. તથા દેવાદિદેવો તે ભગવાનને પોતાના આરાધ્ય શ્રેષ્ઠ દેવ માને છે. તે સનાતન પરમાત્માને હું નમસ્કાર કરું છું. શ્રી શુકદેવજી મહારાજ પોતાના આત્માનંદમાં જ મગ્ન હતા. અખંડ અદ્વૈત સ્થિતિથી તેમની ભેદ દ્રષ્ટિ સંપૂર્ણપણે નિવૃત્ત થઈ ચૂકી હતી. તેમ છતાં મુરલી મનોહર શ્યામ સુંદરની મધુરમયી, રસમયી, મંગલમયી મનોહર લીલાઓએ તેમના ચિત્તને આકર્ષી લીધું અને તેમણે જગતના પ્રાણીઓ ઉપર કૃપા કરીને ભગવત તત્વને પ્રકાશિત કરવા વાળા
આ મહાપુરાણનો વિસ્તાર કર્યો. હું તે જ સર્વ પાપોને હરનારા વ્યાસનંદન ભગવાન સુખદેવજીના ચરણોમાં નમસ્કાર કરું છું. 12મા સ્કંધ અંતર્ગત સ્કંધાર્થ નિરૂપણ નામનો 12મો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 13મો અધ્યાય વિભિન્ન પુરાણોની શ્લોક સંખ્યા અને શ્રીમદ ભાગવતનો મહિમા. સૂતજી કહે છે, યમ બ્રહ્મા વરુણેન્દ્ર રુદ્ર મરુતઃ સ્તુન્વન્તિ દિવ્યૈ સ્તવૈર વેદૈ શાંગપદક્રમોપનિષદેર ગાયન્તિ યમ શામગઃ ધ્યાનાવસ્થિત તદ્ગતેન મનસા પશ્યન્તિ યમ યોગિનો યસ્યાન્તં ન વિદુઃ સુરાસુરગણા દેવાય તસ્મૈ નમઃ. બ્રહ્માજી, વરુણજી, રાજા ઇન્દ્ર, ભગવાન રુદ્ર અને મરુદગણો દિવ્ય સ્તુતિઓ દ્વારા જેમના ગુણગાનમાં સંલગ્ન છે, શ્યામ સંગીતના મરમગ્ન ઋષિમુનિઓ અંગ, પદ, ક્રમ અને ઉપનિષદો સહિત વેદો દ્વારા જેમનું ગાન કરે છે, યોગીઓ ધ્યાન દ્વારા નિશ્ચલ અને એકાગ્ર મન દ્વારા જેમનું ભાવમય દર્શન પ્રાપ્ત કરતા રહે છે, પરંતુ આ બધું કરવા છતાં દેવો, દૈત્યો, મનુષ્યો કોઈ પણ જેમના વાસ્તવિક સ્વરૂપને પૂર્ણપણે જાણી શક્યા નથી, તે સ્વયં પ્રકાશ પરમાત્માને નમસ્કાર હો. જે રીતે ભગવાને કચ્છપ રૂપ ધારણ કર્યું હતું અને તેમની પીઠ પર બહુ ભારે મંદરાચલ રવૈયાની જેમ ફરી રહ્યો હતો, તે સમયે મંદરાચલની કઠોર શિલાઓ ઘસાવવા લાગી. તેથી ભગવાનને લાગ્યું કે આ તો મારી પીઠ પર ચડ આવે છે, તેથી કોઈ ખંજવાળી રહ્યું છે. તેના કારણે ભગવાનને ક્ષણિક સુખ મળ્યું. તેઓ સૂઈ ગયા અને શ્વાસની ગતિ થોડી વધી ગઈ. તે સમયે તે શ્વાસ વાયુથી સમુદ્રના જળને જે ધક્કો લાગ્યો હતો, તેના સંસ્કાર રૂપે આજે પણ સમુદ્રમાં ભરતી ઓટ આવ્યા કરે છે. તેને હજી સુધી વિશ્રામ મળ્યો નથી. ભગવાનનો તેજ પ્રભાવશાળી શ્વાસ વાયુ તમારા લોકોની રક્ષા કરે. સૌનકજી, હવે પુરાણોની અલગ અલગ શ્લોક સંખ્યા, તેમનો સરવાળો, શ્રીમદ ભાગવતનો વિષય અને તેનું પ્રયોજન પણ સાંભળો. દાન અને દાનનું મહાત્મ્ય તેમજ પાઠ વગેરેનું મહાત્મ્ય પણ સાંભળો. બ્રહ્મા પુરાણમાં 10,000 શ્લોક છે, પદ્મ પુરાણમાં 55,000 શ્લોક છે, વિષ્ણુ પુરાણમાં 23,000 શ્લોક, શિવ પુરાણમાં 24,000 શ્લોક, શ્રીમદ ભાગવતમાં 18,000 શ્લોક, નારદ પુરાણમાં 25,000 શ્લોક છે, માર્કંડેય પુરાણમાં 9,000 શ્લોક, અગ્નિ પુરાણમાં 15,000 અને 400 શ્લોક છે, ભવિષ્ય પુરાણમાં 14,000 અને 500 શ્લોક, બ્રહ્મવૈવર્ત પુરાણમાં 18,000 શ્લોક છે, લિંગ પુરાણમાં 11,000 શ્લોક, વરાહ પુરાણમાં 24,000 શ્લોક, સ્કંદ પુરાણમાં 81,000 અને 100 શ્લોક છે, વામન પુરાણમાં 10,000 શ્લોક, કુર્મ પુરાણમાં 17,000 શ્લોક, મત્સ્ય પુરાણમાં 14,000 શ્લોક છે, ગરુડ પુરાણમાં 19,000 શ્લોક અને બ્રહ્માંડ પુરાણમાં 12,000 શ્લોક છે. આ પ્રમાણે બધા પુરાણોની શ્લોક સંખ્યા કુલ મળીને 4 લાખ થાય છે. તેમાં શ્રીમદ ભાગવત 18,000 શ્લોકનો છે. શૌનકજી, સર્વપ્રથમ ભગવાન વિષ્ણુએ પોતાના નાભી કમલ પર બેઠેલા અને સંસારથી ભયભીત થયેલા બ્રહ્માજી પર કૃપા કરીને શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ કહ્યું હતું. આમાં આદિ, મધ્ય અને અંતમાં વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરવાવાળી અનેક કથાઓ છે. આ મહાપુરાણમાં જે ભગવાન શ્રી હરિની લીલા કથાઓ છે, તે તો અમૃત સ્વરૂપ છે જ. તેમના સેવનથી સત્પુરુષો અને દેવતાઓને બહુ આનંદ મળે છે. તમે લોકો જાણો છો કે સમસ્ત ઉપનિષદોનો સાર છે. બ્રહ્મ અને આત્મા એક જ છે, અદ્વિતીય છે, સદવસ્તુ છે. તે જ શ્રીમદ ભાગવતનો પ્રતિપાદ્ય વિષય છે. શ્રીમદ ભાગવતજીની રચનાનું પ્રયોજન છે એકમાત્ર કૈવલ્ય મોક્ષ.
જે મનુષ્ય ભાદરવા મહિનાની પૂર્ણિમાના દિવસે શ્રીમદ ભાગવતજીને સુવર્ણના સિંહાસન પર પધરાવીને તેનું દાન કરે છે તેને પરમ ગતિ પ્રાપ્ત થાય છે. સંતોની સભામાં અન્ય પુરાણોની ત્યાં સુધી જ શોભા હોય છે જ્યાં સુધી સર્વશ્રેષ્ઠ શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણના દર્શન નથી થતા. આ શ્રીમદ ભાગવત સઘળા ઉપનિષદોનો સાર છે. જે મનુષ્ય આ રસસુધાનું પાન કરીને તૃપ્ત થયો છે તેને બીજા પુરાણ શાસ્ત્રોમાં પ્રીતિ થતી નથી. જેમ નદીઓમાં ગંગાજી, દેવતાઓમાં વિષ્ણુ અને વૈષ્ણવોમાં શ્રી શંકર સર્વશ્રેષ્ઠ છે, તે જ પ્રમાણે પુરાણોમાં શ્રીમદ ભાગવતજી છે. સૌનકાદિ ઋષિઓ જેમ બધા ક્ષેત્રોમાં કાશે સર્વોત્તમ છે, તેમજ પુરાણોમાં શ્રીમદ ભાગવતજીનું સ્થાન બધાથી સર્વોત્તમ છે. શ્રીમદ ભાગવતમ પુરાણમમલમ યદ વૈષ્ણવાનાં પ્રિયમ યસ્મિન પારમહંસ્યમેકમમલમ જ્ઞાનમ પરમ ગીયતે તત્ર જ્ઞાનવિરાગભક્તિસહિતં નૈષ્કર્મ્યમાવિષ્કૃતં તચ્છૃण्वन् વિપઠन् વિચારણપરો ભક્ત્યા વિમોચેન્નરઃ. આ શ્રીમદ ભાગવત પુરાણ સર્વથા નિર્દોષ છે. ભગવાનના ભક્ત વૈષ્ણવોનું તે પ્રિય ધન છે. આ પુરાણમાં જીવન મુક્ત પરમહંસોના અદ્વિતીય અને માયા રહિત શ્રેષ્ઠ જ્ઞાનનું જ ગાન છે. આ ગ્રંથની સૌથી મોટી વિલક્ષણતા એ છે કે આમાં જ્ઞાન, વૈરાગ્ય અને ભક્તિ દ્વારા કર્મબંધનમાંથી મુક્ત થવાનો માર્ગ પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યો છે. આ શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સ્વરૂપનો પરિચય કરાવનાર તત્વદીપક છે. આ દીપક અનુપમ અને અલૌકિક છે. શ્રીમદ ભાગવત જેવો અન્ય કોઈ તત્વગ્રંથ નથી. સર્વપ્રથમ સ્વયં ભગવાન નારાયણે બ્રહ્માજીને શ્રીમદ ભાગવતજીનો ઉપદેશ કર્યો. પછી તેમણે જ બ્રહ્માજીના રૂપમાં દેવર્ષિ નારદજીને ઉપદેશ કર્યો અને નારદજીના રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વૈપાયન વ્યાસજીને ઉપદેશ કર્યો. ત્યાર પછી તેમણે જ વ્યાસ રૂપે યોગેન્દ્ર સુખદેવજીને અને સુખદેવજીના રૂપે અત્યંત કરુણાવશ રાજર્ષિ પરીક્ષિતને ઉપદેશ કર્યો. તે સર્વોત્કૃષ્ટ, શુદ્ધ, નિર્મળ, પરબ્રહ્મ શોક રહિત અને અમૃત સ્વરૂપ ભગવાનનું અમે ધ્યાન કરીએ છીએ. નમસ્તસ્મૈ ભગવતે વાસુદેવાય સાક્ષિણે ય ઇદં કૃપયા તસ્મૈ વ્યાચચક્ષે મુમોક્ષવે. અમે તે સર્વના સાક્ષી ભગવાન વાસુદેવને નમસ્કાર કરીએ છીએ, જેમણે કૃપા કરીને મોક્ષની અભિલાષાવાળા બ્રહ્માજીને આ શ્રીમદ ભાગવતજીનો ઉપદેશ કર્યો. સાથે સાથે અમે તે યોગીરાજ બ્રહ્મ સ્વરૂપ શ્રી શુકદેવજીને પણ નમસ્કાર કરીએ છીએ, જેમણે સંસારરૂપી સર્પ જેમને કરડ્યો હતો તેવા રાજર્ષિ પરીક્ષિતને શ્રીમદ ભાગવત પુરાણ સંભળાવીને મુક્ત કરી દીધા. ભવે ભવે યથા ભક્તિ પાદયોસ્તવ જાયતે તથા કુરુષ્વ દેવેશ નાથસ્ત્વં નો યતઃ પ્રભો. દેવોના આરાધ્ય દેવ સર્વેશ્વર, આપ જ અમારા એકમાત્ર ઈશ્વર અને સર્વેશ્વર છો. હવે આપ એવી કૃપા કરો કે પ્રત્યેક જન્મમાં આપના ચરણ કમળોની નિરંતર ભક્તિ અમને પ્રાપ્ત થતી રહે. નામ સંકીર્તનમ યસ્ય સર્વ પાપ પ્રણાસનમ પ્રણામો દુઃખ શમનસ તમ નમામિ હરિમ પરમ. ભગવાનના નામોનું સંકીર્તન તમામ પાપોનો નાશ કરનાર છે અને ભગવાનના ચરણોમાં કરેલા પ્રણામ હંમેશને માટે તમામ પ્રકારના દુઃખોને શાંત કરી દે છે. તે જ પરમ તત્વરૂપ શ્રી હરિને હું નમસ્કાર કરું છું. 12મા સ્કંધ અંતર્ગત 13મો અધ્યાય સમાપ્ત. 12મો સ્કંધ સમાપ્ત. શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ સંપૂર્ણમ. ત્વદીયમ વસ્તુ ગોવિંદ
તુભ્યમેવ સમર્પયે તેન ત્વંઘ્રિકમલે રતિમ મે યચ્છ શાશ્વતીમ. શ્રી કૃષ્ણાર્પણમસ્તુ. ગોવર્ધનનાથ કી જય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. શ્રીમદ્ ભાગવત મહાત્મ્ય પહેલો અધ્યાય. પરીક્ષિત અને વજ્રનાભનો સમાગમ. સાંડિલ્ય મુનિના મુખેથી ભગવાનની લીલાના રહસ્યનું અને વ્રજભૂમિના મહત્વનું વર્ણન. મહર્ષિ વ્યાસજી કહે છે, જેમનું સ્વરૂપ સચ્ચિદાનંદ ધન છે, જે પોતાના સૌંદર્ય અને માધુર્ય આદિ ગુણોથી બધાના મન પોતાની તરફ આકર્ષિત કરી લે છે અને સદા સર્વદા અનંત સુખની વૃષ્ટિ કરતા રહે છે, જેમની શક્તિથી આ વિશ્વના ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને પ્રલય થાય છે, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અમે ભક્તિ રસનું આસ્વાદન કરવા માટે નિત્ય નિરંતર પ્રણામ કરીએ છીએ. નૈમિષે સુતમાસીના મભિવાદ્ય મહામતિમ કથામૃતરસાસ્વાદ કુશલા ઋષયો બ્રુવન. નૈમિષારણ્ય ક્ષેત્રમાં શ્રી સુતજી સ્વસ્થ ચિત્તે પોતાના આસન પર બેઠા હતા. તે સમયે ભગવાનની લીલા કથાના રસિયા, તેના રસસ્વાદનમાં ખૂબ કુશળ એવા સૌનકાદિ ઋષિઓએ સૂતજીને પ્રણામ કરીને તેમને આ પ્રશ્ન કર્યો. ઋષિઓએ પૂછ્યું, સૂતજી, ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર જ્યારે મથુરા મંડળમાં અનિરુદ્ધના પુત્ર વજ્રનો અને હસ્તિનાપુરમાં પોતાના પૌત્ર પરીક્ષિતનો રાજ્યાભિષેક કરીને હિમાલય તરફ ચાલ્યા ગયા, ત્યારે રાજા વજ્રે અને પરીક્ષિતે કઈ કઈ રીતે શું શું કર્યું? સૂતજીએ કહ્યું, નારાયણમ નમસ્કૃત્ય નરમ ચૈવ નરોત્તમમ દેવીમ સરસ્વતીમ વ્યાસમ તતો જયમુદીરયે. ભગવાન નારાયણ, નરોત્તમ નર, દેવી સરસ્વતી અને મહર્ષિ વ્યાસજીને નમસ્કાર કરીને શુદ્ધ ચિત્ત થઈને ભગવત તત્વને પ્રકાશિત કરવા વાળા ઇતિહાસ પુરાણ રૂપી જયનું ઉચ્ચારણ કરવું જોઈએ. સૌનકાદિ બ્રહ્મર્ષિઓ જ્યારે ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર વગેરે પાંડવો સ્વર્ગારોહણ માટે હિમાલય ચાલ્યા ગયા, ત્યારે સમ્રાટ પરીક્ષિત એક દિવસ મથુરા ગયા. તેમની આ યાત્રાનો હેતુ માત્ર ત્યાં જઈને વજ્રનાભને મળવાનો જ હતો. જ્યારે વજ્રનાભને આ સમાચારની જાણ થઈ કે મારા પિતા તુલ્ય પરીક્ષિત રાજા મને મળવા માટે આવી રહ્યા છે, ત્યારે તેમનું હૃદય પ્રેમથી છલકાઈ ગયું. તેમણે નગરની બહાર જઈને તેમનું સ્વાગત કર્યું અને પ્રણામ કરીને પ્રેમથી તેમને પોતાના મહેલમાં લઈ આવ્યા. વીર પરીક્ષિત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પરમ પ્રેમી ભક્ત હતા. તેમનું મન નિત્ય નિરંતર આનંદ ધન શ્રી કૃષ્ણચંદ્રમાં જ રમણ કરતું હતું. તેમણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રપૌત્ર વજ્રનાભનું અતિ પ્રેમ સાથે આલિંગન કર્યું. ત્યાર પછી અંતઃપુરમાં જઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની રોહિણી વગેરે પત્નીઓને નમસ્કાર કર્યા. રોહિણી વગેરે શ્રી કૃષ્ણની પત્નીઓએ પણ સમ્રાટ પરીક્ષિતનું ખૂબ જ સન્માન કર્યું. તેઓ વિશ્રામ પછી જ્યારે આરામથી બેઠા, ત્યારે તેમણે વજ્રનાભને આ વાત કહી. રાજા પરીક્ષિતે કહ્યું, હે તાત, તમારા પિતા અને પિતામહોએ મારા પિતા અને પિતામહોને મોટા મોટા સંકટોમાંથી બચાવ્યા છે. મારું રક્ષણ પણ તેમણે જ કર્યું છે. પ્રિય વજ્રનાભ, જો હું તેમના ઉપકારોનો બદલો ચૂકવવા ઈચ્છું તો પણ કોઈ રીતે ચૂકવી શકું એમ નથી. તેથી હું તમને પ્રાર્થના કરું છું કે તમે સુખેથી પોતાનું રાજ્ય કાર્ય કરતા રહો. તમારે તમારા કોષની, સેનાની તથા શત્રુઓને દબાવવા વગેરેની સહેજ પણ ચિંતા ન કરવી જોઈએ. તમારા માટે જો કોઈ કર્તવ્ય હોય તો તે માત્ર એક જ છે, અને તે એ છે કે તમારે તમારી આ માતાઓની ખૂબ જ પ્રેમથી સારી રીતે સેવા કરતા રહેવું જોઈએ. જો તમારા ઉપર કોઈ વાર આપત્તિ વિપત્તિ આવે અથવા કોઈ કારણે તમારા હૃદયમાં
ભારે દુઃખનો અનુભવ થાય તો મને કહીને નિશ્ચિંત થઈ જજો, હું તમારી સઘળી ચિંતાઓ દૂર કરી દઈશ. સમ્રાટ પરીક્ષિતની આ વાત સાંભળીને વજ્રનાભને ખૂબ પ્રસન્નતા થઈ. તેમણે રાજા પરીક્ષિતને કહ્યું. વજ્રનાભે કહ્યું, મહારાજ, આપ મને જે કહી રહ્યા છો તે સર્વથા આપને અનુરૂપ છે. આપના પિતાશ્રીએ પણ મને ધનુર્વેદનું શિક્ષણ આપીને મારા પર મોટો ઉપકાર કર્યો છે. તેથી મને કોઈ વાતની સહેજ પણ ચિંતા નથી, કારણ કે તેમની કૃપાથી હું ક્ષત્રિયો માટે આવશ્યક એવી શૂરવીરતાથી સારી રીતે સંપન્ન છું. મને માત્ર એક વાતની મોટી ચિંતા છે. આપ તે સંબંધમાં કંઈક વિચાર કરો. જો કે મારો મથુરા મંડળની રાજગાદી પર અભિષેક કરવામાં આવ્યો છે, છતાં પણ હું અહીં નિર્જન વનમાં રહું છું. મને એ વાતની ખબર નથી કે અહીંની પ્રજા ક્યાં ચાલી ગઈ, કેમ કે રાજ્યનું સુખ તો ત્યારે જ હોય છે જ્યારે પ્રજા હોય. જ્યારે વજ્રનાભે પરીક્ષિતને આ વાત કહી ત્યારે તેમણે વજ્રનાભનો સંદેહ દૂર કરવા માટે મહર્ષિ શાંડિલ્યજીને બોલાવ્યા. આજ મહર્ષિ શાંડિલ્યજી પહેલા નંદ વગેરે ગોપજનોના પુરોહિત હતા. પરીક્ષિત રાજાનો સંદેશો મળતા જ મહર્ષિ શાંડિલ્યજી પોતાની કુટિયા છોડીને ત્યાં આવી પહોંચ્યા. વજ્રનાભે તેમનો વિધિપૂર્વક સ્વાગત સત્કાર કર્યો અને તેઓ એક ઊંચા આસન ઉપર વિરાજમાન થયા. પરીક્ષિત રાજાએ વજ્રનાભની વાત તેમને કહી સંભળાવી. ત્યાર પછી મહર્ષિ શાંડિલ્યજી ખૂબ જ પ્રસન્નતાથી તેમને સાંત્વના આપતા કહેવા લાગ્યા. શાંડિલ્યજીએ કહ્યું, પ્રિય પરીક્ષિત અને વજ્રનાભ, હું તમને વ્રજભૂમિનું રહસ્ય બતાવું છું. તમે ધ્યાન આપીને સાંભળો. વ્રજ શબ્દનો અર્થ છે વ્યાપ્તિ. આ વૃદ્ધ વચન પ્રમાણે વ્યાપક હોવાથી જ આ ભૂમિનું નામ વ્રજ પડ્યું છે. સત્વ, રજ, તમ આ ત્રણ ગુણોથી અતીત જે પરબ્રહ્મ છે તે જ વ્યાપક છે. તેથી તેને વ્રજ કહે છે. તે સદાનંદ સ્વરૂપ પરમ જ્યોતિર્મય અને અવિનાશી છે. જીવન મુક્ત પુરુષો તેમાં જ સ્થિત રહે છે. આ પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ વ્રજધામમાં નંદનંદ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો નિવાસ છે. તેમનું એક એક અંગ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે. તેઓ આત્મારામ અને આપતકામ છે. પ્રેમ રસમાં ડૂબેલા રસિકજનો જ તેમનો અનુભવ કરે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આત્મા છે રાધાજી. તેમની સાથે રમણ કરવાના કારણે જ રહસ્ય રસના મર્મગ્ન જ્ઞાની પુરુષો તેમને આત્મારામ કહે છે. કામ શબ્દનો અર્થ છે કામના, અભિલાષા. વ્રજમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના પ્રિય પદાર્થો છે ગાયો, ગોપ બાળકો, ગોપીઓ અને તેમની સાથેનો લીલા વિહાર વગેરે. તે સર્વે અહીં નિત્ય પ્રાપ્ત છે. તેથી જ શ્રી કૃષ્ણને આપતકામ કહેવામાં આવ્યા છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આ રહસ્ય લીલા પ્રકૃતિથી પર છે. તેઓ જે સમયે પ્રકૃતિ સાથે રમતા હોય છે ત્યારે બીજા લોકો પણ તેમની લીલાનો અનુભવ કરે છે. પ્રકૃતિની સાથે થનારી લીલામાં જ રજોગુણ, સત્વગુણ અને તમોગુણ દ્વારા સૃષ્ટિ, સ્થિતિ અને પ્રલયની પ્રતીતિ થાય છે. આ પ્રમાણે એવું નક્કી થાય છે કે ભગવાનની લીલા બે પ્રકારની છે. એક વાસ્તવિક અને બીજી વ્યવહારિક. વાસ્તવિક લીલા સ્વયં વેદ્ય છે, એટલે કે તેને સ્વયં ભગવાન અને તેમના રસિક ભક્તજનો જ જાણે છે. જીવોની સામે જે લીલા થાય છે તે વ્યવહારિક લીલા છે. વાસ્તવિક લીલા વિના વ્યવહારિક લીલા થઈ શકતી નથી. પરંતુ વ્યવહારિક લીલાનો વાસ્તવિક લીલાના ક્ષેત્રમાં ક્યારેય પ્રવેશ થઈ શકતો નથી. તમે બંને ભગવાનની જે લીલા જોઈ રહ્યા છો એ વ્યવહારિક લીલા છે. આ પૃથ્વી અને સ્વર્ગાદી લોક આ જ લીલામાં અંતર્ગત છે. આજ પૃથ્વી પર આ મથુરા મંડળ છે. અહીં જ તે વ્રજભૂમિ છે જેમાં ભગવાનની તે વાસ્તવિક રહસ્ય લીલા ગુપ્ત રૂપે થતી રહે છે. તે ક્યારેક ક્યારેક પ્રેમી હૃદયના રસિક ભક્તોને બધી બાજુ દેખાય છે. ક્યારેક 28મા દ્વાપર યુગના અંતમાં જ્યારે ભગવાનની રહસ્ય લીલાના અધિકારી ભક્તજનો અહીં ભેગા થાય છે, જે રીતે થોડા સમય પહેલા થયા હતા, ત્યારે ભગવાન પોતાના અંતરંગ પરિજનો સાથે
અવતાર લે છે. તેમના અવતારોનું પ્રયોજન એ હોય છે કે રહસ્ય લીલાના અધિકારી ભક્તજનો પણ અંતરંગ પરિજનો સાથે મળીને લીલા રહસ્યનું આસ્વાદન કરી શકે. આ પ્રમાણે જ્યારે ભગવાન અવતાર લે છે તે સમયે ભગવાનના અત્યંત પ્રેમી દેવતાઓ અને ઋષિઓ વગેરે પણ પૃથ્વી પર ચારે બાજુ અવતાર લે છે. હમણાં જ જે અવતાર થયો હતો તેમાં ભગવાન પોતાના બધા પ્રેમીઓની અભિલાષા પૂરી કરીને હવે અંતર્ધાન થઈ ચૂક્યા છે. આથી એ નક્કી થયું કે અહીં પહેલા 3 પ્રકારના ભક્તો ઉપસ્થિત હતા, તેમાં કોઈ શંકા નથી. આ 3 પ્રકારના ભક્તોમાં પ્રથમ શ્રેણીમાં તો તે આવે છે જેઓ ભગવાનના નિત્ય અંતરંગ પાર્ષદો છે કે જેમનો ભગવાનથી ક્યારેય વિયોગ થતો જ નથી. બીજા તે છે જે ભગવાનની અંતરંગ લીલામાં પોતાનો પ્રવેશ ઈચ્છે છે. ત્રીજા પ્રકારમાં દેવતાઓ વગેરે છે. એમાંથી જે દેવતાઓ વગેરેના અંશથી અવિરત થયા હતા તેમને ભગવાને વ્રજભૂમિથી હટાવીને પહેલા જ દ્વારકા પહોંચાડી દીધા હતા. પછી ભગવાને બ્રાહ્મણોના શાપથી ઉત્પન્ન થયેલા મુસળને નિમિત્ત બનાવીને યદુકુળમાં અવતાર લેનારા દેવતાઓને સ્વર્ગમાં મોકલીને તેમને ફરીથી પોતપોતાના અધિકાર ઉપર સ્થાપિત કરી દીધા તથા જેમને એકમાત્ર ભગવાનને જ પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા હતી તેમને પ્રેમાનંદ સ્વરૂપ બનાવીને શ્રી કૃષ્ણે સદાને માટે પોતાના નિત્ય અંતરંગ પાર્ષદોમાં સામેલ કરી દીધા. જેઓ નિત્ય પાર્ષદ છે તેઓ જો કે અહીં ગુપ્ત રૂપે થનારી નિત્ય લીલામાં હંમેશા રહે જ છે, પરંતુ જેઓ તેમના દર્શનના અધિકારી નથી એવા પુરુષો માટે તેઓ અદ્રશ્ય થઈ ગયા છે. જે લોકો વ્યવહારિક લીલામાં સ્થિત છે તેઓ નિત્ય લીલાના દર્શન કરવાના અધિકારી નથી. તેથી અહીં આવવા વાળાઓને બધી રીતે નિર્જન વન સૂનું જ સૂનું દેખાય છે, કારણ કે તેઓ વાસ્તવિક લીલામાં સ્થિત ભક્તજનોને જોઈ શકતા નથી. આમ હોવાથી વ્રજનાભ તમારે બિલકુલ ચિંતા કરવી જોઈએ નહીં. તમે મારી આજ્ઞાથી અહીં અનેક ગામ વસાવો. એમ થવાથી અવશ્ય તમારો મનોરથ સિદ્ધ થશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જ્યાં લીલા કરી છે તે પ્રમાણે તે સ્થાનનું નામ રાખીને તમે અનેક ગામ વસાવો અને આ પ્રમાણે દિવ્ય વ્રજભૂમિની સારી રીતે સેવા કરતા રહો. ગોવર્ધન, દીર્ઘપુર, મથુરા, મહાવન એટલે કે ગોકુળ, નંદીગ્રામ એટલે નંદગાંવ અને બૃહત્સાનુ એટલે કે બરસાના વગેરે સ્થાનોમાં તમારે પોતાના માટે છાવણી બનાવવી જોઈએ. તે સ્થાનોમાં રહીને ભગવાનની લીલાસ્થળી નદી, પર્વત, ઘાટ, સરોવર અને કુંડ તથા કુંજવન વગેરેની સેવા કરતા રહેવું જોઈએ. આવું કરવાથી તમારા રાજ્યમાં પ્રજા ખૂબ જ સંપન્ન થશે અને તમે પણ ખૂબ પ્રસન્નતાથી રાજ્ય કરશો. આ વ્રજભૂમિ સચ્ચિદાનંદમય છે, તેથી તમારે પ્રયત્નપૂર્વક આ ભૂમિની સેવા કરવી જોઈએ. હું તમને આશીર્વાદ આપું છું. મારી કૃપાથી ભગવાનની લીલાના જે સ્થળ છે તે બધાની તમને સારી રીતે જાણકારી થઈ જશે. વજ્રનાભ, આ વ્રજભૂમિની સેવા કરતા રહેવાથી તમને કોઈક દિવસ ઉદ્ધવજીના દર્શન થશે. પછી તો તમે તમારી માતાઓ સહિત તેમની પાસેથી આ ભૂમિનું તથા ભગવાનની લીલાઓનું રહસ્ય જાણી લેશો. મુનિવર શાંડિલ્યજી એ બંનેને આ પ્રમાણે આશ્વાસન આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કરતા કરતા પોતાના આશ્રમે જવા પ્રસ્થાન કરી ગયા. તેમની વાતો સાંભળીને પરીક્ષિત રાજા અને વજ્રનાભ બંને ખૂબ પ્રસન્ન થયા. શ્રી સ્કંદ મહાપુરાણ અંતર્ગત બીજા વૈષ્ણવ ખંડમાંનો શ્રીમદ ભાગવત મહાત્મ્યનો શાંડિલ્ય દ્વારા ઉપદેશાયેલ વ્રજભૂમિના મહાત્મ્યનું વર્ણન નામનો પહેલો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. બીજો અધ્યાય યમુનાજી અને શ્રી કૃષ્ણ પત્નીઓનો સંવાદ. કીર્તનોત્સવમાં ઉદ્ધવજીનું પ્રગટ થવું. ઋષિઓએ પૂછ્યું, હે શુતજી, હવે અમને એ જણાવો કે પરીક્ષિત અને વજ્રનાભને આ પ્રમાણે આજ્ઞા આપીને
જ્યારે શાંડિલ્ય મુનિ પોતાના આશ્રમે ચાલ્યા ગયા ત્યારે તે બંને રાજાઓએ કઈ કઈ રીતે અને કયું કામ કર્યું. સૂતજી કહેવા લાગ્યા, હે ઋષિઓ, ત્યાર પછી મહારાજ પરીક્ષિતે ઇન્દ્રપ્રસ્થથી હજારો શ્રીમંતોને બોલાવીને મથુરામાં વસાવ્યા. આ સિવાય સમ્રાટ પરીક્ષિતે મથુરા મંડળના બ્રાહ્મણો તથા પ્રાચીન વાનરોને કે જે ભગવાનને અતિ પ્રિય હતા તેમને બોલાવીને તેમને આદર સાથે સારી રીતે સમજાવીને મથુરા નગરીમાં વસાવ્યા. આ પ્રમાણે પરીક્ષિત રાજાની સહાયતા અને મહર્ષિ સાંડિલ્યજીની કૃપાથી વજ્રનાભે ક્રમશઃ તે બધા સ્થળોની શોધ કરી કે જ્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના પ્રિય ગોપ ગોપીઓ સાથે નાના પ્રકારની લીલાઓ કરતા હતા. લીલા સ્થાનોનો સારી રીતે નિર્ણય થઈ જતા તેમણે ત્યાંની લીલાઓની અનુચિત તે સ્થાનોનું નામકરણ કર્યું. ભગવાનના લીલા વિગ્રહોની સ્થાપના કરી તથા તે સ્થાનોમાં અનેક ગામો વસાવ્યા. ઠેક ઠેકાણે ભગવાનના નામે કુંડ, કુવા વગેરે ખોદાવ્યા. ઉપવન બગીચાઓનું નિર્માણ કર્યું અને ભગવાન શંકર વગેરે દેવતાઓની સ્થાપના કરી. ગોવિંદદેવ, હરિદેવ વગેરે નામોથી ભગવાનના વિગ્રહોની સ્થાપના કરી. આ બધા શુભ કર્મો દ્વારા વજ્રનાભ પોતાના રાજ્યમાં ચારે બાજુ એકમાત્ર શ્રી કૃષ્ણ ભક્તિનો પ્રચાર કરીને ખૂબ જ પ્રસન્નતાને પ્રાપ્ત થયા. તેમના પ્રજાજનોને પણ ઘણો જ આનંદ થયો. તેઓ સદા ભગવાનના મધુર નામ તથા લીલાઓના કીર્તનમાં મગ્ન થઈ પરમાનંદના સમુદ્રમાં ડૂબેલા રહી હંમેશા વજ્રનાભના રાજ્યની પ્રશંસા કર્યા કરતા હતા. એક દિવસ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની વિરહ વેદનાથી વ્યાકુળ થયેલી 16,000 રાણીઓ પોતાના પ્રિયતમ પતિદેવના ચોથા પટરાણીજી કાલિંદીજી એટલે કે યમુનાજીને પ્રસન્ન જોઈ તેમને સરળ ભાવે પૂછવા લાગ્યા. તેમના મનમાં શોક ભાવ સહેજ પણ ન હતો. શ્રી કૃષ્ણની રાણીઓએ કહ્યું, બહેન કાલિંદી, જેમ અમે બધી શ્રી કૃષ્ણની ધર્મપત્નીઓ છીએ એવી તમે પણ છો. અમે તો તેમના વિરહ અગ્નિમાં બળી રહી છીએ. તેમના વિયોગના દુઃખથી અમારું હૃદય વ્યથિત થઈ રહ્યું છે. પરંતુ તમારી આવી સ્થિતિ નથી. તમે તો પ્રસન્ન છો. તેનું શું કારણ છે? હે કલ્યાણી, કંઈક જણાવો તો ખરા. તેમનો પ્રશ્ન સાંભળીને યમુનાજી હસી પડ્યા. સાથે સાથે એવું પણ વિચારવા લાગ્યા કે મારા પ્રિયતમની પત્નીઓ હોવાના કારણે આ પણ મારી બહેનો જ છે. તેઓ પીગળી ગયા. તેમનું હૃદય દયાથી દ્રવિત થઈ ગયું. તેથી તેઓ આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યા. શ્રી યમુનાજીએ કહ્યું, પોતાના આત્મામાં જ રમણ કરવાને કારણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આત્મારામ છે અને તેમનો આત્મા છે શ્રી રાધાજી. હું દાસીની જેમ રાધાજીની સેવા કરતી રહું છું. તેમની સેવાનો જ આ પ્રભાવ છે કે શ્રી કૃષ્ણનો વિરહ મને સ્પર્શી શકતો નથી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની જેટલી પણ રાણીઓ છે બધી જ શ્રી રાધાજીના અંશનો વિસ્તાર છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને રાધાજી સદા એકબીજાની સન્મુખ છે. તેમનો પરસ્પર નિત્ય સંયોગ છે. એથી રાધાજીના સ્વરૂપમાં અંશતઃ વિદ્યમાન જે શ્રી કૃષ્ણની અન્ય રાણીઓ છે તેમને પણ ભગવાનનો નિત્ય સંયોગ પ્રાપ્ત છે. શ્રી કૃષ્ણ જ રાધા છે અને રાધા જ શ્રી કૃષ્ણ છે. તે બંનેનો પ્રેમ એ જ વાંસળી છે. તથા શ્રી રાધાજીની પ્રિય સખી ચંદ્રાવલી પણ શ્રી કૃષ્ણના ચરણોના નખરૂપી ચંદ્રમાઓની સેવામાં આસક્ત રહેવાના કારણે જ તેમનું નામ ચંદ્રાવલી છે. શ્રી રાધાજી અને શ્રી કૃષ્ણની સેવામાં તેની ખૂબ લાલસા લગન છે. એ માટે તે કોઈ બીજું સ્વરૂપ ધારણ કરતી નથી. મેં અહીં શ્રી રાધાજીમાં જ રૂકમિણી વગેરેમાં સમાયેલા જોયા છે. તમારા બધાનો પણ સર્વાંશમાં શ્રી કૃષ્ણ સાથે વિયોગ થયો નથી. પરંતુ તમે આ રહસ્યને આ રીતે જાણતા નથી. તેથી આટલા વ્યાકુળ થઈ રહ્યા છો. આ જ પ્રમાણે અગાઉ પણ જ્યારે અક્રૂરજી શ્રી કૃષ્ણને નંદગાંવથી મથુરા લઈ આવ્યા ત્યારે તે સમયે જે ગોપીઓને શ્રી કૃષ્ણના વિરહની પ્રતીતિ થઈ હતી તે પણ વાસ્તવિક વિરહ ન હતો, માત્ર વિરહનો ભ્રમ હતો. આ વાતને જ્યાં સુધી તે જાણતી ન હતી ત્યાં સુધી તેઓ ભારે દુઃખી હતી. પછી જ્યારે ઉદ્ધવજીએ આવીને તેમનું સમાધાન કર્યું ત્યારે તેમને આ વાત સમજાઈ ગઈ.
જો તમને પણ ઉદ્ધવજીનો સત્સંગ મળી જાય તો તમે પણ પોતાના પ્રિયતમ શ્રી કૃષ્ણ સાથે નિત્ય વિહારનું સુખ પ્રાપ્ત કરી લેશો. સૂતજી કહે છે, ઋષિગણ, જ્યારે તેમણે આ પ્રમાણે સમજાવ્યું ત્યારે શ્રી કૃષ્ણની પત્નીઓ સદા પ્રસન્ન રહેનારા યમુનાજીને ફરીથી કહેવા લાગ્યા. તે સમયે તેમના હૃદયમાં એ વાતની અત્યંત લાલસા હતી કે કોઈ પણ ઉપાયે ઉદ્ધવજીના દર્શન થાય, જેથી અમને પોતાના પ્રિયતમના નિત્ય સંયોગનું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત થઈ શકે. શ્રી કૃષ્ણ પત્નીઓએ કહ્યું, સખી, તમારું જ જીવન ધન્ય છે, કેમ કે તમારે ક્યારેય પોતાના પ્રાણનાથના વિયોગનું દુઃખ ભોગવવું નથી પડતું. જે શ્રી રાધાજીની કૃપાથી તમારા અભિષ્ટ અર્થની સિદ્ધિ થઈ છે, તેમની હવે અમે લોકો પણ દાસી થઈ ગઈ. પરંતુ તમે હમણાં જ કહી ચૂક્યા છો કે ઉદ્ધવજીના મળ્યા પછી જ અમારા બધા મનોરથો પૂર્ણ થશે. તેથી કાલિંદીજી, હવે એવો કોઈ ઉપાય બતાવો જેથી અમને ઉદ્ધવજી શીઘ્ર જ મળી જાય. સૂતજી કહે છે, શ્રી કૃષ્ણની રાણીઓએ જ્યારે યમુનાજીને આ પ્રમાણે કહ્યું ત્યારે તેઓ શ્રી કૃષ્ણની 16 કળાઓનું ચિંતન કરતા તેમને કહેવા લાગ્યા. કાલિંદીએ કહ્યું, જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાના પરમધામ પધારી રહ્યા હતા ત્યારે તેમણે પોતાના મંત્રી ઉદ્ધવજીને કહ્યું, ઉદ્ધવજી, સાધના કરવાની ભૂમિ બદ્રિકાશ્રમ છે, તેથી તમારી સાધના પૂરી કરવા માટે તમે ત્યાં જાઓ. ભગવાનની આજ્ઞા પ્રમાણે ઉદ્ધવજી અત્યારે પોતાના સાક્ષાત સ્વરૂપથી બદ્રિકાશ્રમમાં બિરાજે છે અને ત્યાં જવાવાળા જિજ્ઞાસુ લોકોને ભગવાને પ્રબોધેલા જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરતા રહે છે. સાધનાની ફળરૂપ ભૂમિ છે વ્રજભૂમિ. એને પણ એના રહસ્યો સાથે ભગવાને પહેલાં જ ઉદ્ધવજીને આપી દીધી હતી, પરંતુ તે ફળભૂમિ અહીંથી ભગવાનના અંતર્ધાન થવાની સાથે જ સ્થૂળ દ્રષ્ટિથી પર થઈ ચૂકી છે. તેથી અત્યારે અહીં ઉદ્ધવજી પ્રત્યક્ષ દેખાતા નથી. તેમ છતાં એક સ્થાન છે જ્યાં ઉદ્ધવજીના દર્શન થઈ શકે છે. ગોવર્ધન પર્વતની પાસે ભગવાનની લીલા સહચરી ગોપીઓની વિરહ સ્થળી છે. ત્યાંની લતાઓ, અંકુર અને વેલાઓના રૂપમાં ઉદ્ધવજી અવશ્ય ત્યાં નિવાસ કરે છે. લતાઓના રૂપમાં તેમના રહેવાનો ઉદ્દેશ્ય એ જ છે કે ભગવાનની પ્રિયતમા ગોપીઓની ચરણરજ તેમને પ્રાપ્ત થતી રહે. ઉદ્ધવજીના વિશે એક વાત ચોક્કસ છે, તેમણે ભગવાને પોતાનું ઉત્સવ રૂપ પ્રદાન કર્યું છે. ભગવાનનો ઉત્સવ ઉદ્ધવનું અંગ છે, તેઓ તેનાથી અલગ રહી શકતા નથી. તેથી તમે લોકો હવે વ્રજનાભને સાથે લઈને ત્યાં જાઓ અને કુસુમ સરોવરની પાસે રહો. ભગવદ્ ભક્તોની મંડળી એકત્ર કરીને વીણા, વાંસળી અને મૃદંગ વગેરે વાદ્યો સાથે ભગવાનના નામ અને લીલાઓનું કીર્તન, ભગવત સંબંધી કાવ્ય કથાઓનું શ્રવણ તથા ભગવદ્ ગુણગાનથી યુક્ત સરસ સંગીત દ્વારા મોટા ઉત્સવનો આરંભ કરો. આ પ્રમાણે જ્યારે તે મહાન ઉત્સવનો વિસ્તાર થશે ત્યારે ખાતરી છે કે ત્યાં ઉદ્ધવજીના દર્શન થશે. તેઓ જ સારી પેઠે તમારા બધાના મનોરથ પૂરા કરશે. સૂતજી કહે છે, યમુનાજીએ કહેલી વાત સાંભળીને શ્રી કૃષ્ણની રાણીઓ ખૂબ પ્રસન્ન થઈ. તેમણે શ્રી યમુનાજીને પ્રણામ કર્યા અને ત્યાંથી પાછા આવીને વ્રજનાભ અને પરીક્ષિતને તે બધી વાતો કહી સંભળાવી. બધી વાતો સાંભળીને પરીક્ષિતને ખૂબ પ્રસન્નતા થઈ અને તેમણે વજ્રનાભ અને શ્રી કૃષ્ણની પત્નીઓને તે જ સમયે સાથે લઈ એ સ્થાન પર પહોંચીને તે કાર્યનો આરંભ કરાવી દીધો કે જે શ્રી યમુનાજીએ બતાવ્યું હતું. ગોવર્ધનની પાસે વૃંદાવનમાં સુકુમ સરોવર પર જે સખીઓની વિહાર સ્થળી છે ત્યાં જ શ્રી કૃષ્ણ કીર્તનનો ઉત્સવ આરંભ થયો. વૃષભાનુનંદિની શ્રી રાધાજી તથા તેમના પ્રિયતમ શ્રી કૃષ્ણની તે લીલાભૂમિ જ્યારે સાક્ષાત સંકીર્તનની શોભાથી સંપન્ન થઈ ગઈ તે સમયે ત્યાં નિવાસ કરનારા બધા ભક્તજનો એકાગ્ર થઈ ગયા. તેમની દ્રષ્ટિ અને તેમના મનની વૃત્તિ ક્યાંય બીજે જતી ન હતી. ત્યાર પછી બધાની દ્રષ્ટિ સમક્ષ ત્યાં ફેલાયેલા ઘાસ, ઝાડી અને લતાઓના સમૂહમાંથી પ્રગટ થઈને ઉદ્ધવજી બધાની સામે આવ્યા. તેમનું શરીર શ્યામ વર્ણનું હતું. તેમણે સુંદર પીતાંબર પહેર્યું હતું.
કંઠમાં વનમાળા અને ગુંજાની માળા ધારણ કરેલી હતી તથા તેઓ મુખેથી વારંવાર ગોપી વલ્લભ શ્રી કૃષ્ણની મધુર લીલાઓનું ગાન કરી રહ્યા હતા. ઉદ્ધવજીના આગમનથી તે સંકીર્તનોત્સવની શોભા અનેક ગણી વધી ગઈ. જેમ સ્ફટિક મણીથી બનેલી અટારીઓની છત પર ચંદ્રમાનો પ્રકાશ પડવાથી તેની શોભા અત્યંત વધી જાય છે. તે વખતે બધા લોકો આનંદના સમુદ્રમાં ડૂબી પોતાનું સર્વસ્વ ભૂલી ગયા, એટલે કે સુધ બુધ ખોઈ બેઠા. થોડી વાર પછી તેમની ચેતના દિવ્ય લોકથી નીચે આવી, એટલે કે જ્યારે તેમને હોશ આવ્યો ત્યારે ઉદ્ધવજીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સ્વરૂપમાં જોઈને પોતાનું મનોરથ પૂર્ણ થઈ જવાથી પ્રસન્ન થઈને તેઓ ઉદ્ધવજીની પૂજા કરવા લાગ્યા. શ્રી સ્કંદ મહાપુરાણ અંતર્ગત બીજા વૈષ્ણવ ખંડમાંનો શ્રીમદ ભાગવત મહાત્મ્યનો ગોવર્ધન પર્વતની સમીપે પરીક્ષિત વગેરેને થયેલ ઉદ્ધવજીના દર્શનનું વર્ણન એ નામનો બીજો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ત્રીજો અધ્યાય શ્રીમદ ભાગવતજીની પરંપરા અને એનું મહાત્મ્ય. ભાગવતજીના શ્રવણથી શ્રોતાઓને ભગવત ધામની પ્રાપ્તિ. શ્રી શુતજી કહે છે, ઉદ્ધવજીએ ત્યાં ભેગા થયેલા બધા લોકોને શ્રી કૃષ્ણના કીર્તનમાં મગ્ન જોઈને બધાનો સત્કાર કર્યો અને પરીક્ષિત રાજાને હૃદય લગાડીને કહ્યું. શ્રી ઉદ્ધવજીએ કહ્યું, રાજન, તમે ધન્ય છો. તમે એકમાત્ર શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિથી પૂર્ણ છો, કેમ કે શ્રી કૃષ્ણ સંકીર્તનના મહોત્સવમાં તમારું હૃદય આ રીતે મગ્ન થઈ રહ્યું છે. ઘણા જ સૌભાગ્યની વાત છે કે શ્રી કૃષ્ણની પત્નીઓ પ્રતિ તમારી ભક્તિ અને વજ્રનાભ પર તમારો પ્રેમ છે. તાત તમે જે કંઈ કહી રહ્યા છો તે તમારા અનુરૂપ જ છે. કેમ ન હોય, શ્રી કૃષ્ણ જ તમને શરીર અને વૈભવ પ્રદાન કરેલ છે, તેથી તમારો તેમના પ્રપૌત્ર ઉપર પ્રેમ હોવો સ્વાભાવિક જ છે. એમાં સહેજ પણ શંકા નથી કે સમગ્ર દ્વારકાવાસીઓમાં એ લોકો સૌથી વધારે ધન્ય છે કે જેમને વ્રજમાં વસાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે અર્જુનને આજ્ઞા આપી હતી. શ્રી કૃષ્ણનો મનરૂપી ચંદ્રમા શ્રી રાધાજીના મુખની પ્રભાવરૂપી ચાંદનીથી યુક્ત થઈ તેમની લીલાભૂમિ વૃંદાવનને પોતાના કિરણોથી શોભાયમાન કરતો રહીને અહીં સદા પ્રકાશિત કરી રહ્યો છે. શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર નિત્ય પરિપૂર્ણ છે. પ્રાકૃત ચંદ્રમાની જેમ તેમાં વધઘટ રૂપી વિકારો થતા નથી. તેમની જે 16 કળાઓ છે તેમાંથી હજારો દિવ્ય કિરણો નીકળતા રહે છે. એના કારણે તેમાં હજારો ભેદ થઈ જાય છે. એ બધી કળાઓથી યુક્ત નિત્ય પરિપૂર્ણ શ્રી કૃષ્ણ આ વ્રજભૂમિમાં હંમેશા વિદ્યમાન રહે છે. આ ભૂમિમાં અને તેમના સ્વરૂપમાં કોઈ અંતર નથી. હે રાજેન્દ્ર પરીક્ષિત, આ પ્રમાણે વિચાર કરવાથી જણાશે કે બધા વ્રજવાસીઓ ભગવાનના અંગમાં સ્થિત છે. શરણાગતોના ભયને નષ્ટ કરવા વાળા આ જે વજ્રનાભ છે તેમનું સ્થાન શ્રી કૃષ્ણના જમણા ચરણમાં છે. આ અવતારમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે આ બધાને પોતાની યોગમાયાથી અભિભૂત કરી લીધા છે. તેના જ પ્રભાવથી આ પોતાના સ્વરૂપને ભૂલી ગયા છે અને તે જ કારણે બધા દુઃખી રહે છે. ખરેખર આ એક હકીકત છે. શ્રી કૃષ્ણનો પ્રકાશ પ્રાપ્ત કર્યા વિના કોઈને પણ પોતાના નિજ સ્વરૂપનું જ્ઞાન થઈ શકતું નથી. જીવોના અંતઃકરણમાં જે શ્રી કૃષ્ણ તત્વનો પ્રકાશ છે તેના પર હંમેશા માયાનો પડદો પડેલો રહે છે. 28મા દ્વાપરના અંતમાં જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં જ સામે પ્રગટ થઈને પોતાની માયાનો પડદો હટાવી લે છે ત્યારે જીવોને તેમનો પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ હવે એ સમય તો પસાર થઈ ગયો, તેથી તેમના પ્રકાશને પ્રાપ્ત કરવા માટે હવે અન્ય ઉપાય બતાવવામાં આવી રહ્યો છે. તે સાંભળો. 28મા દ્વાપર સિવાય જો કોઈ શ્રી કૃષ્ણ તત્વનો પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરવા ઈચ્છે તો તેને શ્રીમદ ભાગવત દ્વારા જ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ભગવાનના ભક્તો જ્યારે ક્યાંય શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્રનું કીર્તન અને શ્રવણ કરે છે ત્યાં તે સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાક્ષાત રૂપે બિરાજે છે. જ્યાં શ્રીમદ ભાગવતજીના 1 અથવા અડધા શ્લોકનો પણ પાઠ થાય છે ત્યાં પણ શ્રી કૃષ્ણ પોતાના પ્રિય ગોપીજનો સાથે વિદ્યમાન રહે છે. આ પવિત્ર ભારત ભૂમિમાં મનુષ્યોનો જન્મ પ્રાપ્ત કરીને જે લોકોએ
પાપ પરાયણ થઈને શ્રીમદ ભાગવત સાંભળ્યું નથી તેમણે તો જાણે પોતાના જ હાથે પોતાની હત્યા કરી છે. જે ભાગ્યશાળીઓએ શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્રનું સેવન કર્યું છે તેમણે પોતાના પિતા, માતા અને પત્ની ત્રણેય કુળોનો ઉદ્ધાર કરી દીધો. શ્રીમદ ભાગવતના સ્વાધ્યાય અને શ્રવણથી બ્રાહ્મણોને વિદ્યાનો પ્રકાશ થાય છે, ક્ષત્રિયો શત્રુઓ પર વિજય પ્રાપ્ત કરે છે, વૈશ્યોને ધન મળે છે અને શૂદ્રો સ્વસ્થ નિરોગી રહે છે. સ્ત્રીઓ તથા અંત્યજ વગેરે અન્ય લોકોની પણ ઈચ્છા શ્રીમદ ભાગવતથી પૂર્ણ થાય છે. તેથી એવો કોણ ભાગ્યશાળી પુરુષ છે જે દરરોજ શ્રીમદ ભાગવતનું સેવન ન કરે. અનેક જન્મો સુધી સાધના કરતા કરતા જ્યારે મનુષ્ય પૂરેપૂરો સિદ્ધ થઈ જાય છે ત્યારે તેને શ્રીમદ ભાગવતની પ્રાપ્તિ થાય છે. ભાગવત દ્વારા ભગવાનનો પ્રકાશ મળે છે, જેનાથી ભગવદ ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે. પૂર્વકાળમાં સાંખ્યાયનની કૃપાથી શ્રીમદ ભાગવત બૃહસ્પતિજીને મળ્યું અને બૃહસ્પતિજીએ મને આપ્યું. તે દ્વારા જ હું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો પ્રિયતમ સખા થઈ શક્યો છું. પરીક્ષિત, બૃહસ્પતિજીએ મને એક કથા સંભળાવી હતી, તે તમે સાંભળો. આ કથાથી શ્રીમદ ભાગવત શ્રવણના સંપ્રદાયનનો ક્રમ પણ જાણી શકાય છે. બૃહસ્પતિજીએ કહ્યું હતું કે પોતાની માયાથી પુરુષ રૂપ ધારણ કરનારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જ્યારે સૃષ્ટિ માટે સંકલ્પ કર્યો ત્યારે તેમના દિવ્ય વિગ્રહમાંથી 3 પુરુષ પ્રગટ થયા. તેમાં રજોગુણની પ્રધાનતાથી બ્રહ્મા, સત્વગુણની પ્રધાનતાથી વિષ્ણુ અને તમોગુણની પ્રધાનતાથી રુદ્ર પ્રગટ થયા. ભગવાને આ ત્રણેયને જગતની ઉત્પત્તિ, પાલન અને સંહાર કરવાનો અધિકાર આપ્યો. ત્યારે ભગવાનના નાભિ કમળમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા બ્રહ્માજીએ તેમના પ્રતિ પોતાનો મનોભાવ આ પ્રમાણે વ્યક્ત કર્યો. બ્રહ્માજીએ કહ્યું, હે પરમાત્મા, આપ નાર એટલે કે જળમાં શયન કરવાને કારણે નારાયણ નામથી પ્રસિદ્ધ છો. બધાના આદિ કારણ હોવાથી આદિ પુરુષ છો. આપને નમસ્કાર કરું છું. પ્રભુ, આપે મને એક સૃષ્ટિ કર્મમાં નિયુક્ત કર્યો છે, પરંતુ મને ડર છે કે સૃષ્ટિકાળમાં અત્યંત પાપાત્મા રજોગુણ આપની સ્મૃતિમાં ક્યાંય વિઘ્ન ન નાખી દે. તેથી કૃપા કરીને મને આપ એવી કોઈ વાત બતાવો જેના વડે નિરંતર આપની સ્મૃતિ જળવાઈ રહે. શ્રી બૃહસ્પતિજી કહે છે, જ્યારે બ્રહ્માજીએ આ પ્રમાણે પ્રાર્થના કરી ત્યારે પૂર્વકાળમાં ભગવાને તેમને શ્રીમદ ભાગવતજીનો ઉપદેશ આપીને કહ્યું, હે બ્રહ્મણ, તમે પોતાના મનોરથને સિદ્ધ કરવા માટે આનું સેવન કરતા રહો. બ્રહ્માજી શ્રીમદ ભાગવતજીનો ઉપદેશ પ્રાપ્ત કરીને ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા અને તેમણે શ્રી કૃષ્ણની નિત્ય પ્રાપ્તિ માટે તથા 7 આવરણોનો ભંગ કરવા માટે શ્રીમદ ભાગવતજીનું સપ્તાહ પરાયણ કર્યું. સપ્તાહ યજ્ઞની વિધિપૂર્વક 7 દિવસ સુધી શ્રીમદ ભાગવતનું સેવન કરવાથી બ્રહ્માજીના બધા મનોરથ સિદ્ધ થઈ ગયા. તેનાથી તેઓ હંમેશા ભગવત સ્મરણ કરતા રહીને સૃષ્ટિનો વિસ્તાર કરતા કરતા વારંવાર સપ્તાહ યજ્ઞનું અનુષ્ઠાન કરતા રહે છે. બ્રહ્માજીની જેમ વિષ્ણુએ પણ પોતાના અભીષ્ટ મનોરથોની સિદ્ધિ માટે તે પરમ પુરુષ પરમાત્માની પ્રાર્થના કરી, કારણ કે તે પુરુષોત્તમે વિષ્ણુને પણ પ્રજાપાલન રૂપી કર્મમાં નિયુક્ત કર્યા હતા. ભગવાન વિષ્ણુએ કહ્યું, હે દેવ, હું આપની આજ્ઞા અનુસાર કર્મ અને જ્ઞાનના ઉદ્દેશ્યથી પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ દ્વારા યોગ્ય રીતે પ્રજાઓનું પાલન કરીશ. કાળક્રમથી જ્યારે જ્યારે ધર્મનો હ્રાસ થશે ત્યારે ત્યારે અનેક અવતારો ધારણ કરીને પુનઃ ધર્મની સ્થાપના કરીશ. જે લોકો ભોગોની ઈચ્છાવાળા છે તેમને તેમના કરેલા યજ્ઞાદિ કર્મોનું ફળ અવશ્ય આપીશ. તથા જે સંસાર બંધનથી મુક્ત થવા ઈચ્છે છે, વિરક્ત છે, તેમને તેમની ઈચ્છા અનુસાર 5 પ્રકારની મુક્તિ પણ આપતો રહીશ. પરંતુ પ્રભુ, જે લોકો મોક્ષ પણ ઈચ્છતા નથી તેમનું પાલન હું કઈ રીતે કરીશ એ વાત મારી સમજમાં આવતી નથી. આ સિવાય મારે મારી તથા લક્ષ્મીજીની પણ રક્ષા કઈ રીતે કરવી એનો ઉપાય પણ બતાવો. વિષ્ણુની આવી પ્રાર્થના સાંભળીને આદિપુરુષ શ્રી કૃષ્ણે તેમને પણ શ્રીમદ ભાગવતજીનો ઉપદેશ કર્યો અને કહ્યું, તમે તમારા મનોરથોની સિદ્ધિ માટે આ શ્રીમદ ભાગવતજીનો હંમેશા પાઠ કર્યા કરો. આ ઉપદેશથી વિષ્ણુ ભગવાનનું ચિત્ત પ્રસન્ન થઈ ગયું અને તેઓ લક્ષ્મીજીની સાથે પ્રત્યેક મહિને શ્રીમદ ભાગવતજીનું ચિંતન કરવા લાગ્યા.
આના પ્રભાવથી તેઓ પરમાર્થનું પાલન અને યોગ્ય રીતે સંસારનું રક્ષણ કરવાને સમર્થ બન્યા. જ્યારે ભગવાન વિષ્ણુ સ્વયં વક્તા હોય છે અને લક્ષ્મીજી પ્રેમપૂર્ણ શ્રવણ કરે છે, ત્યારે દરેક આવૃત્તિનું શ્રવણ 1 મહિનામાં જ સમાપ્ત થાય છે. પરંતુ જ્યારે સ્વયં લક્ષ્મીજી વક્તા હોય છે અને વિષ્ણુ શ્રોતા બનીને સાંભળે છે, ત્યારે ભાગવત કથાનું રસસ્વાદન 2 મહિના સુધી થતું રહે છે. ત્યારે કથા ખૂબ જ સુંદર, ઘણી જ રુચિકર હોય છે. આનું કારણ એ છે કે વિષ્ણુ તો પોતાના કાર્યમાં નિયુક્ત કરાયેલા છે, તેમને જગતના પાલનની પણ ચિંતા કરવી પડે છે. પરંતુ લક્ષ્મીજી આ બધી ઝંઝટોથી મુક્ત છે, તેથી તેમનું હૃદય નિશ્ચિંત છે. એ કારણે લક્ષ્મીજીના મુખેથી ભાગવત કથાનો રસસ્વાદ વધારે રુચિકર હોય છે. ત્યારબાદ ભગવાન રુદ્રને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પહેલેથી જ સંહાર કાર્યમાં નિયુક્ત કર્યા હતા. તેમણે પણ પોતાના સામર્થ્યની વૃદ્ધિ માટે તે પરમ પુરુષ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાર્થના કરી. ભગવાન રુદ્રે કહ્યું, હે મારા પ્રભુ દેવાદિદેવ, મારામાં નિત્ય, નૈમિતિક અને પ્રાકૃત સંહારની શક્તિ તો છે, પરંતુ આત્યંતિક સંહારની શક્તિ બિલકુલ નથી. એ મારા માટે ઘણા દુઃખની વાત છે. આની પૂર્તિ માટે હું આપને પ્રાર્થના કરું છું. બૃહસ્પતિજી કહે છે, ભગવાન રુદ્રની પ્રાર્થના સાંભળીને ભગવાન નારાયણે તેમને પણ શ્રીમદ ભાગવતનો જ ઉપદેશ કર્યો. સદાશિવ રુદ્રે 1 વર્ષમાં 1 પરાયણના ક્રમથી ભાગવત કથાનું સેવન કર્યું. આના સેવનથી તેમણે તમોગુણ પર વિજય પ્રાપ્ત કર્યો અને આત્યંતિક સંહાર એટલે કે મોક્ષની શક્તિ પણ પ્રાપ્ત કરી લીધી. ઉદ્ધવજી કહે છે, શ્રીમદ ભાગવતના મહાત્મ્યના સંબંધમાં આ કથા મારા ગુરુ બૃહસ્પતિજી પાસેથી સાંભળીને તેમનો ઉપદેશ પ્રાપ્ત કરી તેમના ચરણોમાં પ્રણામ કરી હું બહુ જ પ્રસન્ન થયો. ત્યાર પછી ભગવાન વિષ્ણુની રીત પ્રમાણે મેં પણ 1 મહિના સુધી શ્રીમદ ભાગવત કથાનું સારી પેઠે રસસ્વાદન કર્યું. માત્ર આટલું કરવાથી જ હું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો પ્રિયતમ સખા બની ગયો. ત્યાર પછી ભગવાને મને વ્રજમાં પોતાની પ્રિયતમા ગોપીઓની સેવામાં નિયુક્ત કર્યો. જો કે ભગવાન પોતાના લીલા વૃંદો સાથે નિત્ય વિહાર કરતા રહે છે, એથી ગોપીઓને શ્રી કૃષ્ણનો ક્યારેય વિયોગ થતો નથી. તો પણ જે ગોપીઓ બ્રહ્મવશ વિરહ વેદનાનો અનુભવ કરી રહી હતી, તે ગોપીઓ માટે ભગવાને મારા મુખેથી ભાગવતનો સંદેશ કહેવડાવ્યો. તે સંદેશને પોતાની બુદ્ધિ અનુસાર ગ્રહણ કરીને ગોપીઓ તુરંત વિરહ વેદનાથી મુક્ત થઈ ગઈ. હું ભગવાનના આ રહસ્યને તો સમજી શક્યો નહીં, પરંતુ તેનો ચમત્કાર મેં પ્રત્યક્ષ જોયો. ત્યારબાદ ઘણા સમય પછી જ્યારે બ્રહ્માજી વગેરે દેવતાઓ આવીને ભગવાનને પોતાના ધામમાં પધારવાની પ્રાર્થના કરીને ચાલ્યા ગયા, તે સમયે પીપળાના વૃક્ષના મૂળની પાસે પોતાની સામે ઊભેલા મને ભગવાને શ્રીમદ ભાગવત વિષયના તે રહસ્યોનો સ્વયં ઉપદેશ કર્યો અને મારી બુદ્ધિમાં તેનો દ્રઢ નિશ્ચય કરાવી દીધો. તેના પ્રભાવથી હું બદ્રિકાશ્રમમાં રહીને પણ અહીં વ્રજની લતાઓ અને વેલાઓમાં નિવાસ કરું છું. તેના જ બળથી અહીં નારદ કુંડ પર સદા સ્વેચ્છાનુસાર નિવાસ કરું છું. ભગવાનના ભક્તોને શ્રીમદ ભાગવતના સેવનથી શ્રી કૃષ્ણ તત્વનો પ્રકાશ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આના કારણે અહીં ઉપસ્થિત થયેલા બધા ભક્તજનોના કાર્યની સિદ્ધિ માટે હું શ્રીમદ ભાગવતનો પાઠ કરીશ, પરંતુ આ કાર્યમાં તમારે પણ સહયોગ આપવો પડશે. સૂતજી કહે છે, આ સાંભળીને પરીક્ષિત રાજા ઉદ્ધવજીને પ્રણામ કરીને તેમને કહેવા લાગ્યા. રાજા પરીક્ષિતે કહ્યું, હરિદાસ ઉદ્ધવજી, આપ નિશ્ચિંત થઈને શ્રીમદ ભાગવત કથાનું કીર્તન કરો. આ કાર્યમાં જે પ્રકારની સહાયતાની જરૂર હોય તેની મને આજ્ઞા કરો. સૂતજી કહે છે, પરીક્ષિતનું આ વચન સાંભળીને ઉદ્ધવજી મનમાં ખૂબ પ્રસન્ન થયા અને બોલ્યા. ઉદ્ધવજીએ કહ્યું, રાજન, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારથી આ ભૂમિનો પરિત્યાગ કરી દીધો છે, ત્યારથી અહીં અત્યંત બળવાન કલિયુગનું પ્રભુત્વ થઈ ગયું છે. જ્યારે આવું શુભ અનુષ્ઠાન અહીં શરૂ થશે, ત્યારે તે તેમાં અવશ્ય મોટું વિઘ્ન નાખશે. તેથી તમે દિગ્વિજય માટે જાઓ અને કલિયુગને જીતીને પોતાના વશમાં કરી લો. આ બાજુ હું તમારી સહાયતાથી વૈષ્ણવી રીતનો સહારો લઈને 1 મહિના સુધી અહીં શ્રીમદ ભાગવત કથાનું રસસ્વાદન કરાવીશ.
અને આ પ્રમાણે ભાગવત કથા રસનો પ્રસાર કરીને આ બધા શ્રોતાઓને ભગવાન મધુસૂદનના નિત્ય ગોલોક ધામમાં પહોંચાડીશ. સૂતજી કહે છે, ઉદ્ધવજીની વાત સાંભળીને પરીક્ષિત રાજા પહેલા તો કળિયુગ ઉપર વિજય પ્રાપ્ત કરવાના વિચારથી ખૂબ જ પ્રસન્ન થયા, પરંતુ પછીથી મારે ભાગવત કથાથી વંચિત રહેવું પડશે એવું વિચારીને ચિંતાથી વ્યાકુળ થઈ ગયા. તે સમયે તેમણે ઉદ્ધવજી સમક્ષ પોતાની ઈચ્છા પ્રગટ કરી. પરીક્ષિત રાજા બોલ્યા, હે તાત, આપની આજ્ઞા પ્રમાણે તત્પર થઈને હું કળિયુગને તો મારા વશમાં કરી લઈશ, પરંતુ શ્રીમદ ભાગવતની પ્રાપ્તિ મને કઈ રીતે થશે? હું પણ આપના ચરણોના શરણે આવ્યો છું, તેથી મારા પર પણ આપે અનુગ્રહ કરવો જોઈએ. શુતજી બોલ્યા. તેમના વચન સાંભળીને ફરીથી ઉદ્ધવજીએ કહ્યું, શ્રી ઉદ્ધવજીએ કહ્યું, હે રાજન, તમારે તો કોઈ પણ વાત માટે કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા કરવી ન જોઈએ, કારણ કે આ ભાગવત શાસ્ત્રના શ્રેષ્ઠ અધિકારી તો તમે જ છો. સંસારના લોકો નાના પ્રકારના કર્મોમાં રચ્યા પચ્યા છે. એ લોકો આજ સુધી પ્રાયઃ ભાગવત શ્રવણની વાત પણ જાણતા નથી. તમારી જ કૃપાથી આ ભારત દેશમાં રહેનારા મોટા મોટા લોકો શ્રીમદ ભાગવત કથા પ્રાપ્ત કરીને શાશ્વત સુખ પ્રાપ્ત કરશે. મહર્ષિ ભગવાન સુખદેવજી સાક્ષાત નંદનંદન શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ છે. તે જ તમને શ્રીમદ ભાગવતની કથા સંભળાવશે, એમાં સહેજ પણ સંદેહની વાત નથી. હે રાજન, આ કથા શ્રવણથી તમે વ્રજેશ્વર શ્રી કૃષ્ણના નિત્યધામને પ્રાપ્ત કરશો. ત્યાર પછી આ પૃથ્વી પર શ્રીમદ ભાગવત કથાનો પ્રચાર થશે. તેથી હે રાજેન્દ્ર પરીક્ષિત, તમે જાઓ અને કલયુગને જીતીને પોતાને વશ કરો. શુતજી કહે છે, ઉદ્ધવજી દ્વારા આ પ્રમાણે કહેવાથી પરીક્ષિત રાજાએ તેમની પ્રદક્ષિણા કરીને તેમને પ્રણામ કર્યા અને દિગ્વિજય માટે ચાલ્યા ગયા. અહીં વજ્રનાભ પણ પોતાના પુત્ર પ્રતિબાહુને પોતાની રાજધાની મથુરાનું રાજ્ય આપીને પોતાની માતાઓ સાથે જ્યાં ઉદ્ધવજી પ્રગટ થયા હતા ત્યાં જઈને શ્રીમદ ભાગવતની કથા સાંભળવાની ઈચ્છાથી રહેવા લાગ્યા. ત્યાર પછી ઉદ્ધવજીએ વૃંદાવનમાં ગોવર્ધન પર્વત પાસે 1 મહિના સુધી શ્રીમદ ભાગવત કથાની રસધારા વહાવી. તે કથાનું રસપાન કરતા કરતા પ્રેમમગ્ન શ્રોતાઓની દ્રષ્ટિમાં ચારે બાજુ ભગવાનની સચ્ચિદાનંદમય લીલાની ઝાંખી થતા સર્વત્ર શ્રી કૃષ્ણચંદ્રનો સાક્ષાત્કાર થવા લાગ્યો. તે સમયે બધા શ્રોતાઓએ પોતાને ભગવાનના સ્વરૂપમાં સ્થિત જોયા અને વજ્રનાભે શ્રી કૃષ્ણના જમણા ચરણમાં પોતાને સ્થિત જોયા. તેઓ શ્રી કૃષ્ણના વિરહ શોકથી મુક્ત થઈને ત્યાં અત્યંત શોભી રહ્યા હતા. વજ્રનાભની રોહિણી વગેરે માતાઓ પણ રાસરૂપી રાત્રિમાં પ્રકાશિત થનારા શ્રી કૃષ્ણરૂપી ચંદ્રમાના વિરહમાં પોતાને કલા અને પ્રભાના રૂપમાં જોઈને ઘણા જ વિસ્મિત થયા તથા પોતાના પ્રાણપ્રિયની વિરહ વેદનાથી મુક્ત થઈને ભગવાનના પરમધામમાં પ્રવિષ્ટ થઈ ગયા. આ સિવાય પણ જે શ્રોતાઓ ત્યાં હતા તે બધા પણ ભગવાનની નિત્ય અંતરંગ લીલામાં સામેલ થઈને આ સ્થૂળ વ્યવહારિક જગતમાંથી તુરંત જ અંતર્ધાન થઈ ગયા. તે બધા હર હંમેશ ગોવર્ધન પર્વતના કુંજવનમાં, વૃંદાવન કામ્યવન વગેરે વનોમાં તથા ત્યાંની દિવ્ય ગાયોની મધ્યમાં શ્રી કૃષ્ણની સાથે વિચરતા વિચરતા અનંત આનંદનો અનુભવ કરતા રહે છે. જે લોકો શ્રી કૃષ્ણના પ્રેમમાં મગ્ન છે તે ભાવુક જનોને તેમના દર્શન પણ થાય છે. શુતજી કહે છે, જે લોકો ભગવાનને પ્રાપ્ત કરાવનારી આ કથા સાંભળશે અને કહેશે તેમને ભગવાન પ્રાપ્ત થશે અને તેમના દુઃખોનો હર હંમેશને માટે અંત આવી જશે. શ્રી સ્કંદ મહાપુરાણ અંતર્ગત બીજા વૈષ્ણવ ખંડમાંનો પરીક્ષિત અને ઉદ્ધવના સંવાદમાંનો શ્રીમદ ભાગવત મહાત્મ્યનો 3જો અધ્યાય સમાપ્ત. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. 4થો અધ્યાય શ્રીમદ ભાગવતનું સ્વરૂપ, પ્રમાણ, શ્રોતા વક્તાના લક્ષણો, શ્રવણ વિધિ અને મહાત્મ્ય. શૌનકાદિ ઋષિઓએ કહ્યું, હે સુતજી, આપે અમને બહુ સારી વાત જણાવી. આપ દીર્ઘાયુ થાવ, આપ ચિરંજીવી થાવ અને ચિરકાળ સુધી અમને આ જ પ્રકારનો ઉપદેશ આપતા રહો. આજે અમે આપના મુખેથી શ્રીમદ ભાગવતનું અપૂર્વ મહાત્મ્ય સાંભળ્યું છે.
સૂતજી, હવે આપ અમને અત્યારે શ્રીમદ ભાગવતનું સ્વરૂપ શું છે એ કહો. તેનું પ્રમાણ, તેની શ્લોકની સંખ્યા કેટલી છે, કઈ વિધિથી તેનું શ્રવણ કરવું, શ્રીમદ ભાગવતના શ્રોતા અને વક્તાના લક્ષણ ક્યાં છે, એટલે કે તેના વક્તા અને શ્રોતા કેવા હોવા જોઈએ. સૂતજી કહે છે, હે ઋષિઓ, શ્રીમદ ભાગવત અને ભગવાનનું સ્વરૂપ સદા એક જ છે, અને તે છે સચ્ચિદાનંદ ધનમય. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણમાં જેમને લગ્ની લાગી છે, તે ભાવુક ભક્તજનોના હૃદયમાં જે ભગવાનના માધુર્ય ભાવને અભિવ્યક્ત કરનાર, તેમના દિવ્ય માધુર્ય રસનું આસ્વાદન કરાવનાર સર્વોત્કૃષ્ટ વચનામૃત છે. તેને શ્રીમદ ભાગવત સમજો. જો વાક્ય જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, ભક્તિ અને તેમના અંગભૂત સાધન ચતુષ્ટયને પ્રકાશિત કરનાર છે, તથા જે માયાનું મર્દન કરવામાં સમર્થ છે, તેને પણ તમે શ્રીમદ ભાગવત સમજો. શ્રીમદ ભાગવત અનંત અક્ષર સ્વરૂપ છે. તેના નિયત પ્રમાણને ખરેખર કોણ જાણી શકે? પૂર્વકાળમાં ભગવાન વિષ્ણુએ બ્રહ્માજીને 4 શ્લોકમાં માત્ર તેની ઝાંખી કરાવી હતી. હે વિપ્રો, આ ભાગવતના અતાગ ઊંડાણમાં ડૂબકી લગાવીને તેમાંથી પોતાની અભિષ્ટ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવામાં માત્ર બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શંકર ભગવાન વગેરે જ સમર્થ છે, બીજું કોઈ નહીં. પરંતુ જેમની બુદ્ધિ વગેરે વૃત્તિઓ સીમિત છે, એવા લોકોનું કલ્યાણ થાય એ માટે શ્રી વ્યાસજીએ પરીક્ષિત અને સુખદેવજીના સંવાદ રૂપે જેનું ગાન કર્યું છે, તેનું નામ શ્રીમદ ભાગવત છે. તે ગ્રંથની શ્લોક સંખ્યા 18,000 છે. આ ભવસાગરમાં જે જીવો કળયુગ રૂપી ગ્રહ દ્વારા ગ્રસ્ત છે, તેમના માટે શ્રીમદ ભાગવત જ એકમાત્ર આધાર છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની કથાનો આશ્રય લેવા વાળા શ્રોતાઓનું વર્ણન કરે છે. શ્રોતા 2 પ્રકારના માનવામાં આવ્યા છે. પ્રવર એટલે કે ઉત્તમ તથા અવર એટલે કે અધમ. પ્રવર શ્રોતાઓમાં ચાતક, હંસ, શુક અને મીન વગેરે કેટલાક ભેદ છે. અવર શ્રોતાઓમાં વૃક, ભૂરુંડ, વૃષ અને ઉષ્ટ્ર વગેરે કેટલાક ભેદ બતાવવામાં આવ્યા છે. ચાતકને જેમ વરસાદના પાણીની જ સ્પૃહા હોય છે, બીજા પાણીને તે અડતું પણ નથી, તે જ પ્રમાણે જે શ્રોતાઓ સર્વ કાંઈ છોડીને માત્ર શ્રી કૃષ્ણ સાથે સંબંધિત શાસ્ત્રોના શ્રવણનું વ્રત લે છે, તેવા શ્રી કૃષ્ણ કથા પરાયણ શ્રોતાઓને ચાતક શ્રોતા કહેવામાં આવે છે. જેમ હંસ દૂધની સાથે ભળી જઈને એકરૂપ થઈ ગયેલા જળમાંથી નિર્મળ દૂધને જ ગ્રહણ કરીને જળને પડતું મૂકી દે છે, તે જ પ્રમાણે જે શ્રોતા અનેક શાસ્ત્રોનું શ્રવણ કરીને પણ તેમાંથી સારભાગ અલગ કરીને ગ્રહણ કરે છે, તેને હંસ શ્રોતા કહે છે. જેમ સારી રીતે ભણાવેલો પોપટ પોતાની મધુર વાણીથી શિક્ષકને તથા તેની પાસે આવનારા બીજા લોકોને પણ ખુશ કરી દે છે, તે પ્રમાણે જે શ્રોતા કથાવાચક વ્યાસના મુખેથી ઉપદેશ સાંભળીને તેને સુંદર અને મર્યાદિત વાણીમાં ફરીથી કહી શકે છે, તથા વ્યાસ અને અન્ય શ્રોતાઓને અત્યંત પ્રસન્ન કરે છે, તે સુખ કહેવાય છે. જેમ ક્ષીરસાગરમાં માછલી મૌન રાખીને આંખનું મટકું માર્યા વિના હંમેશા દુગ્ધપાન કરતી રહે છે, તે જ પ્રમાણે જે શ્રોતા કથા સાંભળતા આંખનું મટકું માર્યા વિના વક્તાની સામે અખંડ દ્રષ્ટિ રાખીને મૌન ધારણ કરતા રહીને નિરંતર કથાનું પાન કરતા રહે છે, તે કથા પ્રેમી મીન શ્રોતા કહેવામાં આવે છે. આ બધા ઉત્તમ શ્રોતાઓના ભેદ કહેવામાં આવ્યા હતા. હવે અધમ શ્રોતાઓના લક્ષણ કહેવામાં આવે છે. વૃક એટલે શિયાળ. જેમ શિયાળ જંગલમાં કર્ણપ્રિય અવાજ સાંભળવામાં મગ્ન હરણાઓને ભયભીત કરાવનારી ગર્જના કરે છે, તે જ રીતે જે મૂર્ખ લોકો કથા સાંભળતા રસિક શ્રોતાઓને ઉદ્વિગ્ન કરતા વચ્ચે વચ્ચે મોટેથી બોલે છે, તે વૃક કહેવાય છે. હિમાલયના શિખર ઉપર એક ભુરુંડ જાતિનું પક્ષી હોય છે. તે કોઈના બોધવચનો સાંભળીને ગમે તેમ બોલ્યા કરે છે, પરંતુ સ્વયં તેનો લાભ લેતું નથી. એ જ પ્રમાણે જે ઉપદેશની વાતો સાંભળીને બીજાને તો ઉપદેશ આપે છે, પરંતુ સ્વયં આચરણમાં મૂકતો નથી, એવા શ્રોતાને ભુરુંડ કહે છે. વૃષ એટલે બળદ. તેની સામે મીઠી દ્રાક્ષ હોય અથવા કડવી વેલી, બંને એક સરખી સમજીને તે ખાય છે. તે જ પ્રમાણે જે સાંભળેલી વાતો ગ્રહણ તો કરે છે,
પરંતુ તેમાંથી સાર કે અસાર વસ્તુનો વિચાર કરવામાં તેની બુદ્ધિ આંધળી એટલે કે અસમર્થ હોય છે તેવા શ્રોતા વૃષ કહેવાય છે. જેમ ઊંટ મધુર ગુણવાળા આમ્રફળને છોડીને માત્ર લીમડાના જ પાન ચાવે છે, તે જ પ્રમાણે જે ભગવાનની મધુર કથા છોડીને તેનાથી વિપરીત સંસારની વાતોમાં રચ્યો પચ્યો રહે છે તેને ઉષ્ટ શ્રોતા કહે છે. આ પ્રમાણે શ્રોતાઓના થોડા ભેદ અહીં કહેવાયા છે. આ સિવાય પણ પ્રવર અવર બંને પ્રકારના શ્રોતાઓના ભ્રમર અને ગર્દભ વગેરે ઘણા ભેદ અહીં દર્શાવવામાં આવ્યા છે. આ બધા ભેદોને તે શ્રોતાઓના સ્વાભાવિક આચાર વર્તન પરથી પારખવા જોઈએ. જે શ્રોતા વક્તાની સામે તેમને વિધિપૂર્વક પ્રણામ કરીને બેસે અને બીજી સાંસારિક વાતોને છોડીને માત્ર શ્રી ભગવાનની લીલા કથા સાંભળવાની ઈચ્છા રાખે, કથાના રહસ્યને સમજવામાં ખૂબ ચતુર હોય, નમ્ર હોય, હાથ જોડીને શિષ્યભાવથી ઉપદેશ ગ્રહણ કરે અને અંતરમાં શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રાખે, જે સાંભળે તેના પર બરાબર ચિંતન કરે, જે વાત ન સમજાય તે પૂછે અને નિર્મળ ભાવે શ્રી કૃષ્ણના ભક્તો ઉપર હંમેશા પ્રેમ રાખતો રહે, આવા શ્રોતાઓને વક્તાઓ ઉત્તમ શ્રોતા કહે છે. હવે વક્તાના લક્ષણ બતાવે છે. જે વક્તાનું મન હંમેશા ભગવાનમાં લાગેલું રહે, જેને કોઈ પણ વસ્તુની અપેક્ષા ન હોય, જે બધાનો સુહૃદ અને દીનજનો પર દયા રાખનારો હોય તથા અનેક યુક્તિઓ પૂર્વક તત્વનો બોધ કરાવવામાં ચતુર હોય, આવા વક્તાનું મુનિજનો સન્માન કરે છે. હે વિપ્રો, હવે હું ભારત ભૂમિ પર શ્રીમદ ભાગવત કથાનું સેવન કરવા માટે જે આવશ્યક વિધિ છે તે કહું છું, તમે સાંભળો. આ વિધિનું પાલન કરવાથી શ્રોતાની સુખ પરંપરાનો વિસ્તાર થાય છે. શ્રીમદ ભાગવતનું સેવન 4 પ્રકારનું છે: સાત્વિક, રાજસિક, તામસિક અને નિર્ગુણ. જેમાં યજ્ઞની જેમ તૈયારી કરવામાં આવી હોય, ઘણી બધી પૂજા સામગ્રીથી, જે અત્યંત શોભા સંપન્ન હોય અને ખૂબ જ પરિશ્રમથી અને ખૂબ જ ઉતાવળમાં 7 દિવસમાં જ જેની સમાપ્તિ કરવામાં આવે તે પ્રસન્નતાપૂર્વક કરાયેલું શ્રીમદ ભાગવતનું સેવન એટલે કે રાજસિક છે. 1 અથવા 2 મહિના સુધી ધીરે ધીરે કથારસનું આસ્વાદન કરતા કરતા વિના પરિશ્રમે જે શ્રવણ થાય છે તે પૂર્ણ આનંદને વધારનારું સાત્વિક સેવન કહેવાય છે. જે ક્યારેક ભૂલી જવાથી છોડી દેવામાં આવે અને વળી પાછું યાદ આવતા શરૂ કરી દેવામાં આવે, આ પ્રમાણે 1 વર્ષ સુધી આળસ અને શ્રદ્ધા વિના ચલાવવામાં આવે તેને તામસિક સેવન કહે છે. જ્યારે વર્ષ, મહિના કે દિવસોના નિયમોનો આગ્રહ છોડીને હંમેશા પ્રેમ અને ભક્તિ સાથે જે શ્રવણ કરવામાં આવે ત્યારે તે નિર્ગુણ સેવન માનવામાં આવે છે. પરીક્ષિત રાજા અને સુખદેવજીના સંવાદમાં પણ જે ભાગવતનું સેવન થયું હતું તેને નિર્ગુણ કહેવામાં આવ્યું છે. તેમાં જે 7 દિવસની વાત આવે છે તે તો રાજાના આયુષ્યના બચેલા દિવસોની સંખ્યા પ્રમાણે છે, સપ્તાહ કથા કરવા માટે નહીં. ભારત વર્ષ સિવાય અન્ય સ્થાનોમાં પણ ત્રિગુણ એટલે કે સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક અથવા નિર્ગુણ સેવન પોતાની રુચિ પ્રમાણે કરવું જોઈએ. તાત્પર્ય એ છે કે કોઈ પણ પ્રકારે થઈ શકે. શ્રીમદ ભાગવતજીનું સેવન, તેનું શ્રવણ કરવું જોઈએ. જેઓ માત્ર શ્રી કૃષ્ણની લીલાઓના શ્રવણ, કીર્તન અને રસસ્વાદન માટે આતુર રહે છે અને મોક્ષની પણ ઈચ્છા રાખતા નથી, તેમના માટે તો શ્રીમદ ભાગવત જ ધન છે. તથા જેઓ સંસારના દુઃખોથી ગભરાઈને પોતાની મુક્તિ ઈચ્છે છે તેમના માટે પણ આ શ્રીમદ ભાગવત જ ભવરોગની ઔષધિ છે. તેથી આ કલિકાલમાં આ શ્રીમદ ભાગવતનું જ પ્રયત્નપૂર્વક સેવન કરવું જોઈએ. આ ઉપરાંત જે લોકો વિષયોમાં જ રમણ કરવા વાળા છે, સાંસારિક સુખની જ જેમને હંમેશા ઈચ્છા રહે છે, તેમના માટે પણ આ કલયુગમાં સામર્થ્ય, ધન અને વિધિવિધાનનું જ્ઞાન ન હોવાથી કર્મમાર્ગ એટલે કે યજ્ઞ યાગાદિથી પ્રાપ્ત થનારી સિદ્ધિ અત્યંત દુર્લભ બની ગઈ છે. આવી સ્થિતિમાં તેમણે પણ બધી રીતે હવે આ શ્રીમદ ભાગવતનું જ સેવન કરવું જોઈએ. શ્રીમદ ભાગવતની કથા ધન, પુત્ર, સ્ત્રી, હાથી ઘોડા વગેરે વાહન, યશ, મકાન અને શત્રુ વિનાનું રાજ્ય પણ આપી શકે છે. સકામ ભાવથી શ્રીમદ ભાગવતનો આશરો લેનારા મનુષ્યો
આ સંસારમાં અભિષ્ટ અને ઉત્તમ ભોગ ભોગવીને છેવટે શ્રીમદ ભાગવતના જ સેવનથી શ્રી હરિના પરમધામને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. જેમને ત્યાં શ્રીમદ ભાગવતની કથા વાર્તા થાય છે તથા જે લોકો આ કથા સાંભળવાના રસિયા હોય તેમની સેવા સહાયતા પોતાના તન અને ધનથી કરવી જોઈએ. તેમના અનુગ્રહથી સહાયતા કરનાર મનુષ્યને પણ ભાગવત સેવનનું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. કામના બે વસ્તુઓની થાય છે, શ્રી કૃષ્ણની અને ધનની. શ્રી કૃષ્ણ સિવાય જેની પણ કામના કરવામાં આવે તે બધું ધન સંજ્ઞાની અંતર્ગત છે. શ્રોતા અને વક્તા પણ બે પ્રકારના માનવામાં આવ્યા છે. એક તો શ્રી કૃષ્ણ સાથે પ્રેમ કરનારા અને બીજા ધન સાથે પ્રેમ કરનારા. જેવો વક્તા એવો જ શ્રોતા હોય તો તે કથા રસિક બને છે અને તેથી આનંદમાં વૃદ્ધિ થાય છે. જો બંને વિપરીત વિચારના હોય તો રસનો આભાસ થાય છે અને કશું ફળ પ્રાપ્ત થતું નથી. પરંતુ જે શ્રી કૃષ્ણના પ્રેમી વક્તા અને શ્રોતા છે તેમને વિલંબ થવા છતાં પણ સિદ્ધિ અવશ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ ધનની કામનાવાળાને તો ત્યારે જ સિદ્ધિ મળે છે જ્યારે તેમનું અનુષ્ઠાન વિધિ વિધાનથી સાંગોપાંગ પૂર્ણ થાય. શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિની ઈચ્છા રાખવાવાળા સર્વથા ગુણહીન હોય અને તેમની વિધિમાં કંઈક કમી રહી જાય તો પણ જો તેના હૃદયમાં પ્રેમ છે તો તે જ તેના માટે સર્વોત્તમ વિધિ છે. સકામ મનુષ્યે કથાની સમાપ્તિના દિવસ સુધી સ્વયં સાવધાન રહીને બધી વિધિઓનું પાલન કરવું જોઈએ. ભાગવત કથાના શ્રોતા અને વક્તા એ બંને માટે પાળવાના નિયમો આ પ્રમાણે છે. દરરોજ સવારે સ્નાન કરીને પોતાનું નિત્યકર્મ પૂરું કરી લે, પછી ભગવાનનું ચરણામૃત લઈને પૂજન સામગ્રી સાથે શ્રીમદ ભાગવતજીનું તથા વ્યાસજીનું પૂજન કરે. ત્યાર પછી ખૂબ જ પ્રસન્નતાપૂર્વક શ્રીમદ ભાગવતની કથા સ્વયં કહે અથવા સાંભળે. મૌન રાખી દૂધ અથવા ખીરનું ભોજન કરે, બ્રહ્મચર્યનું નિત્ય પાલન કરે અને ભૂમિ પર શયન કરે. ક્રોધ અને લોભનો ત્યાગ કરે. દરરોજ કથા વિરામ પછી કીર્તન કરે અને કથા સમાપ્તિના દિવસે રાત્રિ જાગરણ કરે. સમાપ્તિ પછી બ્રાહ્મણોને ભોજન કરાવી તેમને દક્ષિણા આપી સંતુષ્ટ કરે. કથાના વક્તા ગુરુ મહારાજને વસ્ત્ર આભૂષણ વગેરે આપીને ગાયનું દાન કરે. આ પ્રમાણે વિધિ વિધાન પૂર્ણ થયા પછી યજમાને સ્ત્રી, પુત્ર, ઘર, રાજ્ય અને સંપત્તિ વગેરે જેની પણ ઈચ્છા હોય તે બધું મનવાંચિત ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. પરંતુ સકામ ભાવ એ એક બહુ મોટી વિડંબના એટલે કે ઉણપ છે. શ્રીમદ ભાગવતજીની કથામાં તે શોભાસ્પદ નથી. શ્રી શુકદેવજીના મુખેથી કહેવાયેલું આ શ્રીમદ ભાગવત શાસ્ત્ર કલયુગમાં સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ કરાવનારું અને નિત્ય પ્રેમાનંદરૂપ ફળ પ્રદાન કરાવનારું છે. શ્રી સ્કંદ મહાપુરાણ અંતર્ગત બીજા વૈષ્ણવ ખંડમાંનો શ્રીમદ ભાગવત મહાત્મ્યનો ભાગવત શ્રોતા અને વક્તાના લક્ષણો તેમજ તેની શ્રવણ વિધિનું નિરૂપણ એ નામનો ચોથો અધ્યાય સમાપ્ત. શ્રીમદ ભાગવત મહાત્મ્ય સંપૂર્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. ઓમ શ્રી પરમાત્મને નમઃ. અથ ચતુશ્લોકી ભાગવત. અહમેવાસમેવાગ્રે નાન્યદ યત સદસત્પરમ પશ્ચાદહમ યદેતચ્ચ યો વસિષ્યેત સોऽસ્મ્યહમ. ઋતેર્થમ યત પ્રતીયેત ન પ્રતીયેત ચાત્મની તદ્વિદ્યાદાત્મનો માયામ યથા ભાસો યથા તમઃ. યથા મહાન્તિ ભૂતાની ભૂતેષુ ચાવરેષ્વનો પ્રતિષ્ઠાન્ય પ્રવિષ્ટાની તથા તેષુ ન તેષ્વહમ. એતાવદેવ જિજ્ઞાસં તત્વજિજ્ઞાસુનાત્મનઃ અન્વયવ્યતિરેકાભ્યામ યત સ્યાત્ સર્વત્ર સર્વદા.
ओम श्री परमात्मने नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। आवो भक्तो आपणे सौ श्रीमद् भागवतजीनी आरती करिए। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधा रसमय कल, लीला रति रस रस निधान की। आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथ नित्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी। सुमहौषधि हरिचरित गान की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, विषय विलास विमोह विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी। परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रस सार विलासिनी, भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी। कथा अकिंचन प्रिय सुजानकी, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आवो भगवान ने क्षमा प्रार्थना करिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्त्वभावा। करोमि यद्य सकलं परस्मैर्नारायणायेति समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं। पूजां चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं, गतं दारिद्र्यमेव च। आगता सुखसम्पत्ति, पुण्योऽहं तव दर्शनात्। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं, भक्तिहीनं सुरेश्वर। यत्पूजितं मया देव, परिपूर्णं तदस्तु मे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वल्लभाधीश की जय। यमुने महारानी की जय। श्री गोवर्धननाथ की जय। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। सौ भक्तों ने जय श्री कृष्ण।